Children, keep silence, Rana. Hey, Saidulu, all children should come here. Who are there in the classroom, please come here. Children, all of you come here. Please sit down. We are going to start our annual day celebrations within short time. So, please be silent. Today we are going to celebrate annual day function in our school. For this meeting, now I would like to request, please come on to the dais, our school headmaster Srinivasa sir. And also Amma Adarsha Pathashala chairperson Aluri Arna madam, please come on to the dais. And also today's our chief guest DO sir Ramesh sir, please come on to the dais. And our village elder, our mandal leader Ananta Reddy sir, please come on to the dais sir. Welcome madam. And also our mandal education officer Chandrasekhar sir, please come on to the dais sir. And also our complex headmaster Srinivas Reddy sir, please come on to the dais sir. And today's donors Yadurusetti Mallesh Mestri, please come on to the dais. So Mallesh brother is giving mementos for this meeting. And another donor Patkula Ramchandra sir, please come on to the dais sir. Sir is also felicitating today's Gurukula seat holders. And our teachers from nearby school teachers Kalamandala Srinivas sir also, please come on to the dais. And girls primary school headmaster Bichanayak sir, LFL headmaster, please come on to the dais. Ramalinga sir also, please come on to the dais. And I request all the invitees and parents, everyone please be seated. And welcome to all parents and guests. So for this meeting start with candle lighting and garlanding. Sir, all our elders and chief guests, please come to our leaders, and Parmeshwar sir also, please come on to the dais. Youth leader. Sir, all guests, please come to everyone come to the here. This one? Children, all of you clap. Welcome sir. MPO Narayana sir.
garlanding to the Saraswati Mata. Ananta Reddy sir is garlanding to Radhakrishnan. Saraswati Bhagavati Visesha Jagam. Sir, group photo. Sir, group photo. కొంచెం గెట్ బ్యాక్ కొంచెం గెట్ బ్యాక్ రెండు సరే సైడ్లో మీరు ఇటు రండి మీరు ఎన్నికి జరగండి కొంచెం ఎన్నికి జరగండి కొంచెం Thank you, sir. All. I request everyone, chief guests, please take your seats. Welcome, sir. Our beloved MEO sir, please come on to the dais, sir. Thank you, sir. Please come on to the dais, sir. ముట్టించి పెట్టండి Children, everyone should keep silence. We are happy today. All our guests are here. We are happy. So in this program, we start with the students' speeches. 1 or 2. Kirtana. Sorry. Please welcome sir. Bichanayak sir, LFLHM and PRTU state leader. I'm sorry for the inconvenience of place. Kirtana, where are you? Kirtana, come here. I request 5th class students, Kirtana.
to speak on this occasion. Respected MEO sir, complex HR sir, teachers, headmaster sir, teachers, elders and my dear friends, good morning to all. My name is Kirtana. I am daughter of Mallesh and Sunita. I am studying in 5th class. I joined in this school 4th class at MB. Before I joined private school, I learned reading, writing, addition, subtraction, multiplication, division, tables, computer education, drawing, singing, dancing, etc. I am happy to be here on our annual day. This is a special day for all of us. We have worked hard this year and today we will show you everything we have learned. Teachers and madams prepared us well for Gurukula exam. I studied well also. This year I got Gurukula seat, so I am very happy. I hope you enjoyed all the performances. Thank you for giving this opportunity. Okay, Kirtana, you gave wonderful speech. She shared all the experience what he experienced in our school. Next, I request the next student is Aluri Akshara. Where are you? Please come on to the desk. Aluri Akshara. Are you ready? Akshara is going to give speech on this occasion. Come. Respected sirs and madams, DEO sir, MEO sir, all of you, good morning. My name is Aluri Akshara. I am daughter of Parmeshwar and Swarna. I am joined in school 1st class. I am joined in before is private school. Today is fun and exacting day. We have practiced many dances, songs and plays for you. Thank you to all the teachers for teaching us and helping, and we hope you enjoy the performance. Teachers and madams prepared us well for Gurukula exam. Studied well also. This year I got Gurukula seat. So I am very happy. Thank you all for this opportunity. Thank you, Akshara. So Akshara also shared her feelings. Next, Bolle Tanvi. Bolle Tanvi, where are you? Come forward. Tanvi, are you ready? Respected DEO sir, MEO sir, teachers, elders and my dear friends, good morning. My name is Tanvi. I am studying in 4th class. Daughter of Parvatalu and Renuka. I joined in school 1st class. Before I joined private school, I learned spoken English, computer education,
dance, playing songs, etc. Today is annual day and it is a day of fun and joy. We have been practicing for many days and today we get to show you what we can do. Thank you teachers for helping us. We hope you like our performance. Teachers and madams prepared us well for Gurukula exam. I studied well also. This year I got Gurukula seat. So I am very happy. Thank you for this opportunity. Okay, well done. Tanvi, you gave wonderful message on this occasion. Next, Varun Tej, are you ready? Come forward. Respected DO sir, NUO sir, complex headmaster sir, our school chairperson, headmaster sir, teachers and my elders and my dear students and my dear friends. Good morning to all. My name is Varun Tej. I am son of Shankar and Manjula. I am studying 4th class. Thank you for giving this opportunity. Okay, well said. Some are feeling sitting on the benches, sitting on the floor. They are not giving proper way speech. But if you come here, then you know the fear of this stage. So all the children performed very well at their level. Children, all of you, well done. I request parents to speak on this occasion. Anyone interested? Parents, ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ సైడ్. ఓకే మేడం, వెల్కమ్. I request Rajita madam to speak on this occasion from Vande Mataram Foundation and okay madam, thank you. అందరికీ నమస్కారం. ఈ వేదిక పైన ఉన్నటువంటి గ్రామ పెద్దలకి, అదేవిధంగా ఈ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ సార్కి, స్టాఫ్ టీచర్స్ అందరికీ పేరు పేరున విద్యార్థులకు నా హృదయపూర్వక నమస్మాంజలు. స్పెషల్గా ఏంటి అని అంటే, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అంటే ఎంతో వెనుకబడిపోయినాయి. ఎవరు పంపించట్లే, ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ పెట్టట్లే. టీచర్స్ కూడా ఏంటి అని అంటే జీతాలు తీసుకోవడం యథావిధిగా అది నడుస్తుంది ప్రతి విలేజ్లో, అంటే ఇక్కడ ఉన్న సొసైటీలో మొత్తం అట్లనే జరుగుతుంది. కానీ మన ఉప్పునుంతలా నేను 3 ఇయర్స్కి వెళ్ళి అబ్జర్వేషన్ చేసింది. కానీ సార్ నాకు 2 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక వీడియో పంపిస్తే పిల్లలది అద్భుతంగా అనిపించింది. అంటే ఒక అంబేద్కర్ గారు కానివ్వండి, అంటే జెండాస్ అప్పుడు అంటే ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తే, ఇండివిజువల్ ప్రోగ్రామ్ అది ఏదైనా కావచ్చు, పిల్లలకి ఏ విధంగా డెవలప్మెంట్
అంటే ఒక విద్యార్థికి వందే మాత్రం ఫౌండేషన్ ఏమని చెప్తుంది అని అంటే 64 కళలు ఉంటాయి ఒక విద్యార్థికి. అంటే మనం ఏ రూపంగా నిరూపించవచ్చు. ఫస్ట్ పేరెంట్స్ అవ్వాలి ఎట్లా ఉండాలి అని అంటే ఒక అబ్బాయితో పోటీ చేయకూడదు మన పిల్లలని. అంటే వాడు ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నాడు, నువ్వెందుకు తెచ్చుకోవట్లేదు, అమ్మాయి బాగా చదువుతుంది నువ్వెందుకు చదవట్లేదు అని ఇలాంటి పోలికలు తెలిస్తే అప్సెట్ అవుతారు పిల్లలు. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది, అది నిరూపించుకోవడానికి ఒక టైం పడుతుంది. వాళ్ళ టైంకి మనం ఎంకరేజ్మెంట్ చేయాలి పేరెంట్స్, వన్ ఆఫ్ ద టీచర్స్ ఎవరైనా సరే. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న అంటే నా పెళ్ళైన ఒక 4 years వెళ్ళి నేను అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్నా. ప్రతి ప్రోగ్రామ్ హై స్కూల్లో కావచ్చు, ఇక్కడ కావచ్చు, గ్రామ పెద్దల సహకారంతో చాలా అద్భుతంగా చేస్తుంటారు. అంటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంటుంది. వెల్లండ అంటే మాది ప్రాపర్ మెయిన్ వెల్లండ, అక్కడ చిన్న గ్రామం బైరాపూర్ అనేది మా అమ్మగారు. వెల్లండలో చాలా ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటే మీ భూపతి రెడ్డి సార్ కావచ్చు, వాళ్ళందరూ మాకు చాలా సహకరిస్తుండే. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ నాకు కూడా చాలా ఇష్టము. మా సారు మేడం మీరు కూడా ఇందులో పాల్గొంటే బాగుంటుందని చిన్న అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఎంతో హ్యాపీగా ఉంది. మెయిన్ ఇక్కడ సమ్మర్ క్యాంపులు అనేది మా కల్చర్ సార్. మాకేంటంటే మాధవరెడ్డి సారు 12 ఎకరాల్లో పొలం ల్యాండ్ ఫ్రీగా పేద విద్యార్థులకి ఉచితంగా ఇచ్చేసిండు. అక్షరవరం అనేది యూట్యూబ్లో కొడితే ఎక్కడైనా వస్తుంది. మెయిన్ గవర్నమెంట్ విద్యార్థులకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇది. ఎట్లా అంటే 30 days మేము క్యాంప్ పెడతాం. అక్కడ ఓన్లీ 2500 మాత్రమే తీసుకుంటారు, ఓన్లీ ఫుడ్ ఖర్చు. అక్కడ డాన్స్ మాస్టర్స్ ఉంటారు, టీచర్స్ ఉంటారు, అదర్ యాక్టివిటీస్. ప్రతి విద్యార్థికి అంటే ఒక మైక్ పట్టుకోవాలంటే చాలా భయం వేస్తుంది. అంటే బీటెక్ ఎంటెక్ చదివిన విద్యార్థులకు కావచ్చు, వాళ్ళకి వేదిక పైన మాట్లాడాలంటే భయం వేసే విద్యార్థులు ఈ రోజున సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు. అంటే అలాంటిది ప్రతిదీ చిన్న చిన్న అవకాశాలను కూడా కోల్పోనియొద్దు మన పిల్లలను. మెయిన్ అది పేరెంట్స్ ఖచ్చితంగా గమనించాలి. ప్రతిదికి ఏదైనా చేయగలగాలి. మెయిన్ మన పిల్లల కోసమే మనం కష్టపడతాం కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ మీ ఎంకరేజ్మెంట్ పిల్లలకు ఉండాలి. ఖచ్చితంగా మన సార్ వాళ్ళు 100% న్యాయం చేస్తారు. కానీ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వరకు మన ఇంట్లో మన దగ్గర ఉంటారు పిల్లలు. మన కిందని పిల్లలు సార్ వాళ్ళకి ఇంటరా అంటే అది సాధ్యం కాదు. 1 year కష్టపడితే 100% వాళ్ళు రిజల్ట్ చూపిస్తారు. ఇంప్రూవ్మెంట్ చూడాలి. మనకి ఈ ఇయర్ ఏంది, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏమొస్తుంది పర్లేదు, 1% వచ్చినా హ్యాపీగా ఫీల్ కావాలి. ఎందుకంటే 0 ఉన్నా మన పిల్లలు ఒక రోజు 1 అయిందంటే గ్రేట్, అది మనం హ్యాపీనెస్గా ఫీల్ కావాలి. ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎంతో మంది ఉన్నారు ఫెయిల్ అయ్యి మన లైఫ్లో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. కాబట్టి దయచేసి ఎంకరేజ్మెంట్ చేయండి, పిల్లల్ని అద్భుతంగా తయారు చేయండి. మెయిన్ సంస్కారం ఇంపార్టెంట్ పిల్లలకి. ఇప్పుడున్న సొసైటీలో పిల్లలు ఫ్యాషన్గా ఫోన్ అని యూట్యూబ్లని ఏదో అసలు ఇళ్ళకెళ్ళి సమాజంలోనే లేకుండా అయిపోతున్నారు పిల్లలు. కానీ మన ప్రవర్తన మనకి ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ నేనే సార్, నేను ఫోన్ చూస్తుంటే మా బాబుని వద్దు ఫోన్ అక్కడ పెట్టు అని నేను చూస్తుంటా, మళ్ళీ వాడు అంటారు రిటర్న్ మమ్మీ నువ్వే ఫోన్ చూస్తున్నావు కదా అని. అట్లా ఉంది మన సొసైటీలో. కాబట్టి ఫస్ట్ మనం కనుక జాగ్రత్త ఉంటే మన పిల్లలు కూడా జాగ్రత్త ఉంటారు. ఫ్రీడమ్ లైఫ్ ఇవ్వండి పిల్లలకు, మంచి మేధావులు అవుతారు. ఈ స్కూళ్ళకి వెళ్ళి మాత్రం ఖచ్చితంగా మంచి మేధావులు అవుతారని నేను 100% గుర్తిస్తున్నా. ఎందుకంటే ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, ప్రతిదీ సారు అంటే అందరూ ఒక టీం అయితేనే సక్సెస్ అవుతుంది. మా వందే మాత్రం ఫౌండేషన్ కల్లా కూడా ఎంతో మంది విద్యార్థులను సక్సెస్ చేసినాము. మా మాధవ్ సార్ మా వెండంటూ ఉంటూ మాకు ఎంతో సపోర్ట్గా ఉంటాడు. కాబట్టి మీకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పంపించండి పిల్లలని. సమ్మర్లో బాగా ఎండలకు తిరుగుతుంటారు. నెక్స్ట్ ఇయర్ సార్ గ్రామ పెద్దలకి విజ్ఞప్తితో చిన్న విషయం, సమ్మర్ బ్యాంక్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉప్పునుంతల్లే పెట్టాలి అనేసి ఉన్నది. గ్రామ పెద్దలను కలిసి ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇక్కడనే పెట్టుకొని మన స్కూల్లో పెట్టి సక్సెస్ఫుల్గా వేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, madam. Madam gave wonderful message on education and value-based education, and also explained about Vande Mataram Foundation. It is also working on quality education to give the poor students and remote areas. So I request all the పేరెంట్స్ అందరికీ నేను కోరేది ఏంటంటే మీరు కూడా ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్లలో మరి మీ విద్యార్థులను వాళ్ళ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్తో పాటు మేధో సంపత్తికి సంబంధించినటువంటి విషయాలలో ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. కాబట్టి మరి మీ పిల్లల్ని మరి వందే మాతరం ఫౌండేషన్లో మరి జాయిన్ చేయాల్సిందిగా పాఠశాల తరఫు నుంచి మేము మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఒక సాంగ్ మేడం. రెడీగా ఉన్నారా?
డాన్స్ చేయండి వాళ్ళు సరే ఎంగిల్ గడలా సరే ఇది ఎంగిల్ గ్యాప్ ఉంది చూడు మన గ్యాప్ ఉంది సార్ ఫోన్ ఏడా ఎక్కువైందా కొంచెం ఎనికి సార్ ఇంకా గ్యాప్ ఉంది కదా ఇంకా ఎంగిల్ కన్నా సరే వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేసే వాళ్ళు కవర్ అయ్యేటట్టు తీసినా ఓకేనా సప్పుడు Mama,
all of you. All of you join your Okay, children, well performed. Claps all of you once again. I request 3rd, 4th, 5th girls. Only who perform dance, they only come here. Remaining all children, don't get up. కొడతారా పైన కొడతారా లేవురా నా తెలుసు లేవు 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 నాకు పాత్ర మనస్వి Kartik, Nicho. డాన్స్ లెవెల్ అక్కడ ఓన్ గెట్ బ్యాక్ ఎంతమంది ఎందుకు కూర్చో తీసే వాళ్ళు ఉంటే ఇక్కడ కూర్చొని తీయాలి అక్కడ తీయొద్దు ఎవరికి అక్కడే ఉండాలి కూర్చో కూర్చొని కూర్చోను అందరు కూర్చోవాలి దీనిది కూర్చో దీనిది కూర్చో I request all parents please take your seats. I request Alur Venkatesh also please come to the dais and be seated. అన్నగారి జీవితంలో అక్షరత అనే సాగుపై 4th, 5th కలిసి మన జీవితాల్లో నిందో
భవిష్యత్తుకు పునాదేశ పుస్తకాలను మన మస్తకంల బంధించరా అక్షరాలను నీ భవిష్యత్తుకు పునాదేశ పుస్తకాలను మన మస్తకంల బంధించరా అక్షరాలను నిక్షిప్తమయ్యి దాటిరా ఉడింగు భాషను నువ్వు నిర్వాలిర విశ్వము విజ్ఞాన రాతను నిక్షిప్తమయ్యి దాటిరా ఉడింగు భాషను నువ్వు నిర్వాలిర విశ్వము విజ్ఞాన రాతను సదవాలిన పేదల కన్నీటి ధారను సదవాలిన పేదల కన్నీటి ధారను వెతకాలిర జగజ్జేత అన్వేషణను అనగారిన జీవితాల్లో అక్షరవాణి దై పొడిసెను చదువుల చెట్టగా మారి ఈ దేశపు మొదటి పంటు నమ్మగలేని మన జీవితాల్లో నింపిందో వెలుగుల దారి శ్వాసగా మార్చాలిన సర్వమ్మదారనందనంద ఎందుకు ఎక్కించరా మన జీవితాలను శ్వాసగా మార్చాలిన సర్వమ్మదారనందనంద ఎందుకు ఎక్కించరా మన జీవితాలను చరితను సృష్టించడానికి నీ లక్షణమును బుద్ధై ఉడవాలి అంతరిక్ష పడును చరితను సృష్టించడానికి నీ లక్షణమును బుద్ధై ఉడవాలి అంతరిక్ష పడును సాధించే కలలుగనే రాజ్యమును సాధించే కలలుగనే రాజ్యమును ఎగరేయాలిన నీ బ్రతుకులో గెలుపు జెండను అనగారిన జీవితాల్లో అక్షరదారి ముందై పొడిసెను సరుకుల జెండగా మారి ఈ దేశపు మొదటి పంటు నమ్మగలేని మన జీవితాల్లో నింపిందో వెలుగుల దారి మన జీవితాల్లో నింపిందో వెలుగుల దారి మన జీవితాల్లో నింపిందో వెలుగుల దారి చాలా well performed children, third, fourth, fifth. మీ అమ్మాయిలు వస్తుంది అక్షిత All of you once again claps. Third, fourth, fifth students performed very well for the Savitribai Phule song. So Savitribai Phule ఆమె చేసిన త్యాగాల ఫలితంగానే ఈరోజు మనకి ఇన్ని చదువు వచ్చింది. సో కాబట్టి మరొకసారి అందరికీ ఆ విద్యార్థులందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేసుకుంటూ సో ఇప్పుడు నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ సార్ టు స్పీక్ ఆన్ స్కూల్ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్. తిరుపతి నీకు ముందే అయిపోయి ఎవరు దింగిరా కూర్చోమని Good morning to our
respected MO sir and complex headmaster sir and our local Sri Anandareddy sir and also our neighbor school teacher and PRQ state leader Sri Vichanay sir and all local sir Narayan sir MPO garu Ramchandra sir and Mallesh and parents and my dear friends, today we are celebrating annual celebrations. So I am very happy on this occasion. Our children prepared very well songs. So now I am going to tell about our school progress. Sir, last year స్కూల్లో ఎన్రోల్మెంట్ 70 ఉన్నింది. అందులో 14 మెంబర్స్ 5th క్లాస్ పిల్లలు 6th వెళ్ళిపోగా ఒక 8 మెంబర్స్కి గురుకుల సీట్ వచ్చింది 4th వాళ్ళకు. అంటే వాళ్ళు 8 వీళ్ళు ఒక 22 మెంబర్స్ స్కూల్లో పోతే 70లో మళ్ళీ న్యూ అడ్మిషన్స్ ఒక 40 దాకా వచ్చినాయి. అందులో కూడా ఒక 6-7 మంది పిల్లలు మళ్ళీ ఇతర స్కూళ్ళకి వెళ్ళడం జరిగింది. టోటల్గా ఇప్పుడు స్కూల్ ప్రజెంట్ స్ట్రెంత్ 73. ఈ సంవత్సరం కూడా మన స్కూల్ నుండి ఒక 8 మెంబర్స్ పిల్లలకి గురుకుల సీట్లు వచ్చినాయి. అదేవిధంగా ఈ 8 మెంబర్స్లో ఒక అమ్మాయి మాత్రం 5th క్లాస్ అమ్మాయి, 7 మెంబర్స్ 4th క్లాస్ వాళ్ళు. అంటే 4th క్లాస్లో 14 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు 6th ఎట్లా వెళ్ళిపోతారు అంటే ఈ ఇప్పుడున్న 4th క్లాస్లో మనకు 13 మెంబర్స్ ఉంటే అందులో 7 మందికి గురుకుల సీట్లు వచ్చినాయి. వీళ్ళు 7 వీళ్ళు ఒక 14 అంటే 21 మెంబర్స్ పోతారు మనకి 73లో. అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము అంటే ఈసారి ఎన్రోల్మెంట్ టార్గెట్ 100 పెట్టుకుంటున్నాము, 100 క్రాస్ చేయాలని. సో ఈ మేము పెట్టుకున్న గోల్ని రీచ్ కావడానికి అందరూ సహకరిస్తారని చెప్పి నేను ఇక్కడ ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. అదేవిధంగా ఈ సందర్భంగా మేము ఏ ప్రోగ్రాం తలపెట్టినా ఎన్రోల్మెంట్ కానివ్వండి ఏ ప్రోగ్రాంకైనా కూడా మాకు కాంప్లెక్స్ హెడ్ మాస్టర్తో అదేవిధంగా ఎంఈఓ సార్ యొక్క సహకారము చాలా బాగుంది. ఈ సందర్భంగా వారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. అదేవిధంగా మనకు గ్రామ సర్పంచ్ గారు అయినటువంటి శ్రీ అనంతరెడ్డి సార్ గారు కూడా అన్ని వేళలా మనకు సహకరిస్తున్నారు. ఎందుకు నేనున్నా మీకు వెనుక అని చెప్పి సహకరించేటువంటి పెద్దలందరికీ నేను మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. అదేవిధంగా స్కూల్లో ఫెసిలిటీస్కి వచ్చేసి వసతులు ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి, ఇటు పిల్లలకు క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ క్లాసెస్ ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి అన్నీ కూడా మంచిగా ఇక్కడ అన్ని వసతులు ఉన్నాయి పాఠశాలలో. తర్వాత ఇక్కడ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి మనకు FLN బేస్డ్ PLN బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ పిల్లలకు టెక్స్ట్ బుక్స్తో పాటు ఇప్పుడు వర్క్ బుక్స్ ఉన్నాయి. టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్యారలల్గా వర్క్ బుక్స్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు చేసి టీచర్స్ ఏ రోజుకి ఆ రోజు వాళ్ళు పిల్లలు చేసినటువంటి వర్క్ బుక్స్ కూడా అన్ని సైన్ చేసి వాళ్ళు కరెక్షన్ చేసి ఏమైనా పొరపాటు చేస్తే కూడా మళ్ళీ రెమెడియల్ క్లాసెస్ చెప్పి చేయించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ స్కూల్లో కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఉంది. కాకపోతే ఈ సంవత్సరం కొంచెం సిస్టమ్స్ మొరాయించేందుకు చేయలేదు. నేను పిల్లలు కూడా అడిగిన వాళ్ళకు ప్రాక్టీస్ ఉందంటే లాస్ట్ టైం చేసినామని చెప్పి నేను అడిగాను. మరి ఇప్పుడు కూడా అవి రిపేర్కి ఇచ్చిన నెక్స్ట్ ఇయర్ అయితే కంపల్సరీ ఈ రెగ్యులర్ క్లాస్తో పాటు కంప్యూటర్ లర్నింగ్ కూడా చెప్తామని చెప్పి మళ్ళీ ఒకసారి మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. ఇంకొకటి మన స్కూల్లో ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ స్కూల్స్తో పాటు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ చెప్తున్నాం. ఇక్కడ సారు వెర్బ్ ఫార్మ్స్ కానివ్వండి, తర్వాత రెగ్యులర్గా వెకాబులరీ కానివ్వండి, టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటిది అదనంగా అవి కాకుండా రెగ్యులర్గా అయితే సార్ చెప్తున్నట్టు నేను మధ్య మధ్యలో పిల్లల్ని నేను కూడా చూస్తున్నాను. పిల్లలు చాలా బాగున్నారు ఇంగ్లీష్లో. నేను ఈ సందర్భంగా టీచర్లని పిల్లల్ని మరొకసారి అభినందిస్తున్నా. చాలా బాగున్నారు పిల్లలు. ఇంగ్లీష్లో కూడా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో కూడా మంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు.
అదే కాకుండా అప్పుడప్పుడు మనము 4th సాటర్డే నో బ్యాగ్ డే అని ఒకటి ఉంది, మంత్లీ ఆ నో బ్యాగ్ డే అప్పుడు ఉదయం ఒక సెషన్ మొత్తం క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత మధ్యాహ్నము పిల్లలకు ప్రత్యేకించి 1 గంట మోరల్ వాల్యూస్ గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇందాక మేడం ముందే మాత్రం ఫౌండేషన్ నుంచి వచ్చిన మేడం చెప్పింది, పిల్లలు ఏంటి దే ఆర్ నాట్ కేర్ ఫర్ టీచర్ వర్డ్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పేరెంట్స్ వర్డ్స్. అలాంటివి మీరు మీకోసం మీ తల్లిదండ్రులు చాలా ఎక్కువ కష్టపడుతున్నారు కాబట్టి మీరు మీ తల్లిదండ్రుల మాట వినాలి, మీ యొక్క భవిష్యత్తును కాంక్షించే వాళ్ళు కాబట్టి మీ ఉపాధ్యాయుల మాట ఎప్పుడు కూడా వినాలి అని చెప్పి, ఇంకా వాళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు మర్చిపోకుండా మోరల్ వాల్యూస్ చెప్తున్నాం. మంత్లీ ఒకరోజు వీళ్ళకు నో బ్యాగ్ డే ఉంటుంది, ఆ రోజు ఈ సాంగ్స్ అవి పెట్టమని అడిగినా కూడా బలవంతంగానే సరే వాళ్ళకి కొద్దిసేపు క్లాస్ చెప్పినాకనే అవి పెడుతున్నాం, రన్ చేస్తున్నాం. ఇంకా ఇక్కడ కొన్ని నీడ్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకు. అయితే లాస్ట్ గత 4-5 years నుంచి మన స్కూల్కు చాలామంది వాళ్ళ యొక్క దాతృత్వాన్ని చాటుకొని మనకు డోనర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మైక్ సెట్ కూడా డోనర్స్ ఇచ్చింది సార్. ఇప్పుడున్న ఈ మైక్ సెట్ స్కూల్ తర్వాత కంప్యూటర్స్ కొంతమంది డోనర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, ప్రొజెక్టర్ కూడా డోనర్స్ ఇచ్చింది. అదేవిధంగా సార్ పెద్ద మనసు చేసుకొని ఇది మన ఊరు మన బడి రాకముందే సారు స్కూల్ మొత్తానికి పెయింటింగ్ వేయడం జరిగింది. శ్రీ కట్టా అనంతరెడ్డి సార్ గారు, వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకా లాస్ట్ ఇయర్ పిల్లలందరికీ స్కూల్ పిల్లలందరికీ స్కూల్ బ్యాగ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక ఎన్ఆర్ఐ రుక్మారెడ్డి సార్ ఎన్ఆర్ఐ గారు పిల్లలందరికీ స్కూల్ పిల్లలకందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి. మనకు అట్లా లేనప్పుడు యూనిక్గా లేకపోతే ఏమంటే పిల్లల పాపం వాళ్ళకున్నట్టుగా కవర్లో కొంతమంది రకరకాల బ్యాగులు ఇస్తారు. అట్లా కాకుండా ఇక్కడ పిల్లలందరికీ ఒకే రకమైనటువంటి బ్యాగులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఇచ్చిన దాతకు అదేవిధంగా వాళ్ళని ప్రోత్సహించి వాళ్ళని అడిగినటువంటి ఈ ఉపాధ్యాయ బృందానికి కూడా నేను మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం కూడా గురుకుల సీట్లు వచ్చినటువంటి పిల్లలకు సార్ నేను సన్మానాన్ని చేస్తాను, పిల్లలకు శాల్వాలు పూలదండలు తెస్తానని చెప్పి రామచంద్రయ్య సార్ గారు ముందరికి వచ్చారు. అదేవిధంగా మల్లేష్ గారు మెమోంటోస్ ఇప్పిస్తానని చెప్పి వారి ముందరికి రావడం జరిగింది. వారు కూడా ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. సార్ ఇక్కడ ఇంకా స్కూల్కు కొన్ని నీడ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అదేంటే మనకు మన ఊరి మన బడి నుంచి ఒక ఫస్ట్ క్లాస్ మాత్రమే 10 బెంచెస్ వచ్చినాయి. వీలైతే ఎవరైనా దాతలు ఉంటే ఒక మిగతా క్లాసులు అందరూ కూడా 2, 3, 4, 5 తరగతుల పిల్లలకు ఒక 30 డ్యూయల్ డెస్క్ బెంచెస్ ఉన్నాయి. ఒకరే కాకపోయినా ఒకరు కొన్ని అట్లా ఇచ్చిన ఎవరైనా ఉంటే కూడా. ఇంకొకటి వాటర్ ఫిల్టర్ కూడా ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ వాళ్ళు మనకు ROT పెడతామని చెప్పిండ్రు, వాళ్ళది కూడా నేను ఒకసారి సంప్రదించి చెప్తాను. అదే ఇంకా సార్ ఇంకోటి స్కూల్కు గార్డెన్ పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఆట స్థలం లేదు సార్. వీలైతే మీరు ఏదైనా పాసిబిలిటీ ఉంటే ఏదైనా దగ్గరలో ఏదైనా చిన్న ఆట స్థలం. ఇంకొకటి ఏంటంటే స్కూల్లో కిచెన్ సెట్ కట్టుకోవడానికి కూడా లేదు సార్. మనకు కిచెన్ సెట్ కట్టుకోమని ఇచ్చిండ్రు సార్, వాళ్ళు కూడా చెప్పడం జరిగింది కానీ కట్టడానికి ప్లేస్ లేదు. ఇది సార్ ఇవి ఉన్నాయి. ఇంకా అదే సార్ ఇప్పుడు స్కూల్లో కంప్యూటర్ ఉంది, ఒక కంప్యూటర్ వచ్చేసి కలర్ ప్రింటర్, ఒక కంప్యూటరు, తర్వాత గురుకుల అండ్ నవోదయ మెటీరియల్ ఇచ్చినటువంటి ఇమ్మడి సైదుల్ గారు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరు, వారికి ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు సార్. అదేవిధంగా ఒక కంప్యూటర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రొఫెసర్ నోటమారి మధు సార్ పాలమూరు యూనివర్సిటీలో చేస్తారు సారు. ప్రొజెక్టర్ వచ్చేసి కొండ వేదకుమారి డిప్టీ మాధవన్పల్లి. గేమ్స్ మెటీరియల్ వచ్చేసి శ్రీకాంత్ భీమా సార్ గారు ఇవ్వడం జరిగింది. వారు కూడా ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు సార్. అదేవిధంగా లాస్ట్ ఇయర్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి జీవిత చరిత్రకు సంబంధించిన బుక్స్ పిల్లలందరికీ ఇవ్వడం జరిగింది. మేకల రామచంద్రయ్య గారు, వారికి కూడా ధన్యవాదాలు సార్. చెప్పండి సార్.
లాస్ట్ ఇయర్ మెమెంటోస్ ఎం నారాయణ సార్ ఎంపీఓ గారు ఇవ్వడం జరిగింది. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా రామచంద్ర సార్ గారు పిల్లలకు బుక్కుల సీట్ వచ్చిన వాళ్ళకు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు. 10 చైర్స్ నిరంజనం పార్కుల నిరంజనం ఎలక్ట్రీషియన్ గారు ఇవ్వడం జరిగింది. వారు కూడా ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. అదేవిధంగా ఈ పాఠశాల స్టేట్ వైజ్గా ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ మనమును మనబడి ప్రోగ్రామ్లో ఇది కూడా ఉంది. దీన్ని పనులు చాలా అతి త్వరగా కంప్లీట్ చేయించేందుకు మరొకసారి సర్పంచ్ గారికి అనంతరెడ్డి సార్ గారికి ధన్యవాదాలు సార్. ఇంకా పెయింటింగ్ చేశారా? పెయింటింగ్ చేస్తుంది సార్. పెయింటర్ మాట్లాడినట్టు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు our headmaster sir gave the school progress report. All of you be silent. Arun Tej, ఓకేనా? అందరు వింటున్నారా? వింటలేరు, ఎవరు వింటలేరు. ఆడ వాళ్ళ సందాల వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు, మీ సందాల మీరు మాట్లాడుకుంటున్నారు. అలాంటప్పుడు వీడికి ఎందుకు వచ్చినా మనం ఈరోజు? ఎవరి ఇంట్లో వాళ్ళు ఉంటే అయిపోతుంది. ఇట్లా రీల్స్ పైన టైం పాస్ అవుతుంది. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ బీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ మీటింగ్. పిల్లలందరూ వచ్చి కూర్చోవాలి. అరే మీనాక్షి, సిడాన్, అక్షర. సారు మన స్కూల్ ఎట్లా డెవలప్ అయిందనేది మరి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. వాస్తవానికి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు 2018 కంటే ముందు ఎట్లున్నది ఈ స్కూలు, ఇప్పుడు ఎట్లా అయిందనేది మీరు అందరూ చూస్తున్నారు. ఏ విధంగా జరిగిందనేది కూడా మరి సారు మరి ఆ విషయాలు చెప్పే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. బ్రీఫ్గా ఒక 2 minutes కంప్లీట్ చేస్తాం కాబట్టి అందరూ మరి వినాలని రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ద గెస్ట్స్ అండ్ పేరెంట్స్. సార్ మేము ఇక్కడికి 2018లో రావడం జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ స్ట్రెంత్ 20 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. ఈ క్లాస్ రూమ్స్ అన్నీ కూడా మబ్బుగా ఉండి మొత్తం దోమలు తిరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మరి అప్పుడు లక్ష్మయ్య సారు, నేను, బాలమణి మేడం చూసి ఈ పరిస్థితి ఏంది ఇట్లా ఉందని చెప్పేసి ఇక్కడ కంపౌండ్ లేకుండా మొత్తం దారుణంగా ఉన్నది. మరి అవి చూసి మాకు చాలా బాధ అనిపించింది. ఏంది ఈ వాతావరణం ఇట్లా ఉంటే పిల్లలు ఎట్లా చదువుకుంటారని మరి ఆలోచన చేసి మరి సారు అప్పుడు సర్పంచ్ సరిత మేడం గారు, కట్ట సరిత మేడం గారు, అనంతరెడ్డి సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి మేము మరి సార్కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలు మొత్తం కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. మరి వాళ్ళు పెద్ద మనసుతోటి, ఎందుకంటే సార్ వాళ్ళ నాన్న స్వయాన మరి కోట్ల రూపాయల విలువ చేసేటువంటి హై స్కూల్ మరి సుమారు 2-3 ఎకరాలు ఉన్నటువంటి భూమిని ఒక స్కూల్కి ఇవ్వడం అంటే మరి ఆ వంశానికి ఉన్నటువంటి విద్య పైన ఉన్నటువంటి ఆసక్తి, వాళ్ళ యొక్క కమిట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉందో మనం తెలుసుకోవచ్చు. మరి వాళ్ళ వారసత్వంగా వచ్చినటువంటి సారు మేడం కూడా మీరు చేయండి, మీరు చేస్తే ఖచ్చితంగా మీకు అన్ని వేళలా మేము మీ వెంట ఉంటామని మరి తెలియజేసి మరి ఆ వాతావరణ పరిస్థితులన్నీ కూడా మార్చడానికి సహకారం చేసి ఇంతకుముందు సార్ చెప్పినట్లుగా మరి సుమారు 50-60 వేల రూపాయలతోటి మరి పెయింట్ చేయించడం జరిగింది. ఇట్లా ఈ పరిసరాలు మార్చడంతో పాటు మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్ట్రెంత్ పెంచాలంటే మనం ఏం చేయాలనేది ఆలోచన చేసి అందరము మనం ఏదో ఒకటి రిజల్ట్ చూపెట్టాలి, అట్లా చూపిస్తేనే ఇక్కడ స్ట్రెంత్ పెరుగుతుందని చెప్పేసి ముఖ్యంగా గురుకుల ఎగ్జామ్స్ని మరి కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరిగింది. అప్పటి వరకు ఈడ ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఎవరు కూడా గురుకుల ఎగ్జామ్ రాసిన దాఖలాలు కానీ సీట్లు వచ్చిన దాఖలాలు కానీ లేవు. కానీ ఆ రోజు నుంచి మేమే స్వయంగా వాళ్ళందరి పిల్లలకు అప్లై చేసి చదివించి చేస్తే మరి ఫస్ట్ టైం 4 రాస్తే 4 సీట్లు గురుకుల సీట్లు వచ్చినాయి మన స్కూల్కి.
అంటే ఉన్న 4 రాస్తే 4 సీట్లు వచ్చినాయి. అట్లా అప్పటి నుంచి మన స్కూల్ యొక్క రిజల్ట్ని చూసి మరి పేరెంట్స్ యొక్క తల్లిదండ్రులు ఒక్కొక్కరుగా మరి ఇక్కడ జాయిన్ చేయడం జరిగింది. ఒక విచిత్రమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పేరెంట్సే కాదు, మా సొంత చెల్లెలు అమ్రాబాద్ అవతర వంకేశ్వరంలో ఉంటారు. వాళ్ళు అమ్రాబాద్ ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదివిపిస్తున్నారు. ఇక్కడ గురుకుల సీట్లు వచ్చినటువంటి చూసి మీ దగ్గర గురుకుల సీట్లు వస్తున్నాయి కదా అని చెప్పేసి మరి వాళ్ళ బాబులు ఇద్దరిని కూడా మన స్కూల్లో జాయిన్ చేసి వాళ్ళిద్దరు గురుకుల సీట్లు వచ్చినాయి. అంటే మనము ఇక్కడ చేస్తున్నటువంటి ఫలితాన్ని మరి ఎక్కడో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా మరి గమనించి మనకి ఇక్కడ సహకారం అందిస్తున్నారు. ఇప్పుడు సార్ చెప్పినటువంటి డొనేషన్స్ అన్నీ కూడా మేము ఎవరిని కూడా డైరెక్ట్గా అడిగినాయి కావు. ఇక్కడ చేసేటువంటి ప్రతి విషయాన్ని ఈ స్కూల్కి సార్ పెద్ద కాలేజెస్కి యూనివర్సిటీస్కి కూడా కొన్నిటికి వెబ్సైట్ ఉండదు, యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉండదు. కానీ మన స్కూల్కి వెబ్సైట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ చేసి మరి సోషల్ మీడియా ద్వారా ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మరి షేర్ చేయడం ద్వారా మరి వాళ్ళందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి సుమారు ఒక 2 లక్షల రూపాయల వరకు ఇక్కడ మనకు డొనేషన్స్ అనేది రావడం జరిగింది. మరి అట్లా డొనేషన్స్ సేకరిస్తూనే ఇంకా ఉన్నటువంటి పిల్లలకు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందించాలనే ఉద్దేశంతో మరి అందరి సహకారంతో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా కంప్యూటర్ కానీ ప్రొజెక్టర్ కానీ గురుకుల నవోదయ మెటీరియల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మరి ప్రొజెక్టర్ ద్వారా డిజిటల్ క్లాసులు అందించడం కానీ ఇవన్నీ కూడా మరి చేయడం జరిగింది. కరోనా టైంలో కూడా ఆన్లైన్ క్లాసులు మన విద్యార్థులతో పాటు మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అందరి విద్యార్థులు కూడా మరి విని ఎంతోమంది మరి సీట్లు తెచ్చుకోవడం జరిగింది. అంటే మన స్కూల్ గురించి మనకు వాస్తవానికి మన ఊరోళ్ళకి సరిగా తెలుసో తెలియకపోతే సార్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి చాలామంది మరి సోషల్ మీడియా ద్వారా వాళ్ళు మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అయ్యి మరి చాలా వాళ్ళ అప్రిషియేషన్ అనేది మరి తెలియజేస్తున్నారు. సో వీటంతటికి కూడా చాలా మేము సంతోషపడుతున్నాం. ఇక ఉన్నటువంటి గ్రామ పెద్దలు కానీ అధికారులు కానీ తర్వాత పేరెంట్స్ కానీ చాలా మరి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. చాలా విషయాలలో మరి పిల్లలకు మేము అందిస్తున్నాం. ఇంతకుముందు చిల్డ్రన్ బ్యాంక్ అనేది ఒకటి స్టార్ట్ చేసినాం సార్. ఎందుకంటే మనము ఎంత సంపాదిస్తే అంత ఖర్చు పెడితే ఆ రోజుకే ఏ పూట ఆ పూటనే అయిపోతుంది. ఇప్పుడు 20 రూపాయల జీతం వచ్చిన 20,000 రూపాయల జీతం వచ్చిన 20,000 ఖర్చు చేస్తే ఆయనకి ఏముండదు. కానీ అదే 10,000 రూపాయలు వచ్చిన 5,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి 5,000 రూపాయలు మిగిలించుకుంటే ఆ ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ ఆ 10,000 రూపాయలు వచ్చిన ఆయన్నే మరి సేవింగ్ చేసినట్లు అవుతుంది. సో ఇట్లా సేవింగ్స్ని కూడా బాల్యం నుంచి అందించాలని చిల్డ్రన్ బ్యాంక్ కూడా మరి చేయడం జరిగింది. సేవింగ్స్ ఇట్లా ఒక్క సేవింగ్స్ ఓన్లీ ఈ ఫైనాన్షియల్ సంబంధించిందే కాకుండా ఇంగ్లీష్ మీడియం సార్, ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ అంటే ఓన్లీ కార్పొరేట్ స్కూల్ ప్రైవేట్ స్కూల్ మాత్రమే మాట్లాడతారు అనుకున్నారు. ఇంతకుముందు మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళని చూస్తే మీకు ఎట్లా అనిపించింది పేరెంట్స్గా? సో చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే లక్షల రూపాయల వాళ్ళు కోట్ల రూపాయల వాళ్ళు మాత్రమే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారనే ఒక భ్రమ ఉంటుంది, కార్పొరేట్ మాత్రమే. కానీ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలు కూడా మాట్లాడతారనే విధంగా మరి మనం వాళ్ళకు మరి సార్ వారి ఆధ్వర్యంలో మరి ట్రైనింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇట్లా కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. గతంలో మరి కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సార్ చెప్పినట్టుగా ఈ ఇయర్ కొంత ప్రాబ్లం ఉండి మరి అవి చేయలేకపోయినాం కాబట్టి వీటన్నిటిని ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా కూడా మా టార్గెట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు 73 స్ట్రెంత్ ఉంది. ఈ స్ట్రెంత్ అనేది ఈ మండల్లో సెకండ్ లార్జెస్ట్ స్ట్రెంత్ ఇన్ పిఎస్ఆర్. ప్రైమరీ స్కూల్లో సెకండ్ లార్జెస్ట్ స్ట్రెంత్ ఇది 73 అనేది. సో నెక్స్ట్ ఇయర్లో మన స్కూలే మరి ఫస్ట్ టాప్ స్ట్రెంత్ ఉండే విధంగా మా ప్రయత్నం ఉంటుంది. సో వాటన్నిటి కూడా మీ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అట్లయితేనే మరి మేము చేసేవన్నీ కూడా మరి సక్సెస్ అయితే అని మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పి నేను ముగిస్తాను. మరి మా అమ్మ నాన్న ఇద్దరు కూడా ఇల్లిటరేట్, అంటే చదువు రాదు వాళ్ళకు. వాళ్ళు కూడా ఇట్లే స్కూల్లో మేము గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుతుంటే వాళ్ళు అప్పుడు విద్యా కమిటీ చైర్మన్ అని ఉండే. విద్యా కమిటీ చైర్మన్ కావడానికి మా నాన్న చేస్తాను ముందుకు పోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే మీకు చదవనికనే రాదు, అక్షరాలే రావు, మీరు విద్యా కమిటీ చైర్మన్లు ఏమైతే అని చెప్పేసి ఉన్న పేపర్లు మొత్తం మరి చింపేయడం జరిగింది. అట్లా చింపేస్తే వాళ్ళు అనుకొని ఖచ్చితంగా మనం కూడా చదువుకోవాలి, మేము చదువుకున్న మా పిల్లలు చదవాలని చెప్పేసి మరి ఈరోజు మమ్మల్ని చదివిపిస్తే మరి నేను ఇక్కడ మన స్కూల్లోనే కాకుండా ఆన్లైన్ క్లాసుల ద్వారా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంతోమంది, వందల మంది, వేల మంది మరి ఈరోజు ఎడ్యుకేట్ అవుతున్నారంటే మరి ఆ క్రెడిట్ అంతా కూడా మా అమ్మ నాన్న. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నటువంటి మరి సావిత్రిబాయి పూలే, తర్వాత బాబాసాహెబ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఎంతో గొప్ప త్యాగాలు చేసి ఈరోజు మనకి అవకాశాలు వచ్చినాయి. ఒక్కసారి ఊహించండి,
సావిత్రిబాయి ఫూలే చదువు చెప్పాలని వెళ్తే ఆమె మీద పేడ నీళ్ళు చల్లుతారు, మరి రాళ్లతోటి కొడతారు. అయినా కూడా ఆమె వెనక్కిపోకుండా మనందరి కోసం, సమాజంలో వెనుకబడ్డటువంటి వాళ్ళందరి కోసం, మహిళల కోసం చదువు చెప్తే ఈరోజు ఇంతమంది తయారైనాం. మరి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ బడిలోకే రానివ్వలే, బడిలో నీళ్ళే తాగనీయలే. మరి అట్లాంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ బాగా బడిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకంటే కూడా బాగా చదువుకొని ఈ భారత రాజ్యాంగ తలరాత అయినటువంటి భారత రాజ్యాంగాన్ని మనకు రాసిచ్చిందంటే మరి చదువు ద్వారా ఏదైనా సాధించవచ్చు అనేది మనము తెలుసుకోవచ్చు. మరి అప్పుడు మా ఇంట్లో పూరిళ్ళు ఉండేవి, పూరింట్లో మొత్తం వర్షం వస్తే కురుస్తుండేది, ఈడ కురిస్తే కింద గిన్నె పెట్టేది, ఆడ గిన్నె పెట్టేది, రాత్రి అంతా మొత్తం కురుసుకుంటూ ఉండేది. అట్లాంటి పూరి గుడిసెల బతుకులు బతికినాం. ఈరోజు చదువుకొని మరి నేను ఇక్కడ అచ్చంపేటలో 50 లక్షలతో ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నంటే బికాస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఆ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారానే మనం ఎంత స్థాయికైనా మరి ఎదగొచ్చు. నేను ఒక్కడే కాదు, ఈ వేదిక పైన ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరి జీవితాలు బాగుపడ్డాయంటే బికాస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. విద్య ద్వారానే మన యొక్క జీవితాలు మెరుగుపడతాయి. కాబట్టి మరి అలాంటి విద్యను మాకు పొందినటువంటి ఏదైతే ఫలితాలు ఉన్నాయో పేద విద్యార్థులకు అందించాలి. ఆ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా ఒక్క తరాన్ని మనం మారిస్తే ఆ పేదరికం నిర్మూలన అయితే మిగతా తరాలన్నీ కూడా బాగుపడతాయని చెప్పేసి మాకు వీలైనంతగా శక్తి మేరకు అంతగా మరి ఇక్కడ ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది ఎడ్యుకేషన్ అందించడానికి. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు, కాంప్లెక్స్ హెడ్ మాస్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్ కానీ, అదేవిధంగా ఎంఈఓ చంద్రశేఖర్ సార్ గారి, గ్రామ పెద్దలు అనంతరెడ్డి సార్ కానీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్న రామచంద్ర అన్న గారు కానీ, మల్లేష్ అన్న గారు కానీ, నిరంజన్ అన్న గారు కానీ, మరి సారు కూడా ఎంపీఓ సార్ నారాయణ సారు ఈ విషయాలు తెలుసుకొని సారే ఫోన్ చేసిండు. సార్ మీ మీ స్కూల్లో ఏ ప్రోగ్రామ్కైనా సరే, లేదంటే నువ్వు చేసే యాక్టివిటీస్కైనా సరే నా వంతుగా నేను అమౌంట్ పంపిస్తున్నా సార్, ఖర్చు చేయండి అని మరి సార్ చెప్పడం జరిగింది. సారే స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ ఇవే కార్యక్రమాల్లో ఆ అమౌంట్ అనేది కూడా యూజ్ చేయడం జరిగింది. మరి మహాదేవ్పూర్ ఇమ్మడి సైదులు ఆయనకి ఏం సంబంధం ఈ ఊరితోటి? సుమారు 1,00,000 రూపాయల వరకు మన ఈ స్కూల్కి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇట్లా మనం ప్రయత్నం చేస్తే ఎక్కడెక్కడో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మనకు ముందరికి వచ్చి మరి ఎన్నో కార్యక్రమాలలో మనకు సహకారం అందిస్తారు. కాబట్టి నేను ఒక్కటే ఈ పేరెంట్స్ అందరినీ కూడా కోరేది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీరందరూ కూడా పేదోళ్ళే, దిగువ మధ్య తరగతి వాళ్ళు. మీ డబ్బులు వృధా చేసుకోకండి. వచ్చినటువంటి డబ్బులు వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్యానికి ఇంకా సేవ్ చేసుకోండి, భవిష్యత్తుకు పనికొస్తాయి. మా పాఠశాలలో మీ విద్యార్థులను మరి జాయిన్ చేయండి, వాళ్ళకు నాణ్యమైన విద్య అందించే బాధ్యత నాది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలతో పాటు నా పిల్లలు కూడా చదువుకుంటున్నారు. ఇంతకంటే ఎక్కువ అసిరెన్స్ అనేది మేమేమి ఇవ్వలేము. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఆలోచన చేసి మరి మీ విద్యార్థులను ఈ పాఠశాలలో నెక్స్ట్ ఇయర్ మరింతగా చేరుస్తారని అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటూ, మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా మరి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, నెక్స్ట్ మరి అతిథులకు ఫెలిసిటేషన్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి సార్ ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ సార్ టు రిసీవ్ ఫెలిసిటేషన్. సార్ టుడేస్ డోనర్ సార్ పాత్ల రామచంద్రయ్య సార్ అండ్ మల్లేష్ సార్. మా తల్లి అరే అరే ముందుగా పాత్ల రామచంద్రయ్య గారిని రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మరి సారు గతంలో కూడా గురుకుల పరీక్ష ఫలితాలలో గురుకుల సీట్లు సాధించినటువంటి వాళ్లకు మరి ఇవ్వడం జరిగింది. Sir, I request all guests, sir, please felicitate the donors. Okay, sir, stand up. Sir, I request Emio sir and Anand Reddy sir, please come forward, sir, to felicitate our donors. చాలా చేయాలని మీరు కూర్చోండి.
Claps all of you, Nana. Thank you so much, sir, for giving wonderful and valuable felicitation. Now I request Malay sir to take felicitation. సార్ మెమోటోస్ కోసం మనకు ఈ సంవత్సరం బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ మెమోటోస్ కోసం సార్ మనకు ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సార్కి సందర్భంగా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సార్. ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్ షుడ్ క్లాప్. థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ సార్. అదేవిధంగా కాంప్లెక్స్ హెడ్ మాస్టర్ సార్, ప్లీజ్ కమాండ్ టు ద డాష్ సార్. సార్ సార్ కూర్చోండి, ఏం కదా ఎవ్రీవన్ షుడ్ క్లాప్ మేడం. సారు కాంప్లెక్స్ హెడ్ మాస్టర్ సార్ మరి మనకు అన్ని రకాలుగా విద్యాపరంగా అన్ని రకాలుగా మనకు సహకారం అందిస్తారు కాబట్టి సార్కు ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ యువర్ వండర్ఫుల్ సపోర్ట్. నెక్స్ట్ ఎంఈఓ సార్ చంద్రశేఖర్ సార్, ప్లీజ్ టేక్ ఫెలిసిటేషన్ సార్. సారు ఎంఈఓ సారు చంద్రశేఖర్ సార్ మనకు అన్ని వేళలా మండల విద్యాశాఖ అధికారిగా ఉంటూ అన్ని రకాలలో మరి మనకు సహకారం అందిస్తున్నారు. సార్కి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ వండర్ఫుల్. అదేవిధంగా అనంత రెడ్డి సారు మరి సారు మనకు ఈ గ్రామానికి మండలానికి పెద్ద దిక్కు. మరి సారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే విద్యావేత్తగా మరి ఎన్నో రకాల కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఈరోజు పాఠశాల ఇట్లా ఉందంటే దాని వెనుక బ్యాక్ బోన్ మరి సార్కి ప్రత్యేకంగా సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. అందరూ క్లాప్స్ కొట్టాలి. ఎవ్రీవన్ షుడ్ క్లాప్. జాయిన్ యువర్ హ్యాండ్. చాలా మంది ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఫోటో తీస్తారంట సార్, ఫోటో తీస్తారంట, కూర్చోండి విజయనాయక్ సార్ గారు కూడా సన్మానం స్వీకరించాలని సార్. రండి సార్. నిరంజన్ సార్, విజయనాయక్ సార్ మరి సన్మానం స్వీకరించాలని కోరుతున్నాం సార్. సారు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పైన ముందుండి అన్ని రకాల బెనిఫిట్స్ రావడానికి సార్ ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు. సార్ ఎలిజిబుల్ సార్ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు సార్ టు పార్టిసిపేటింగ్ దిస్ మీటింగ్. నెక్స్ట్ ఎంపీఓ సారు నారాయణ సార్కి, అదేవిధంగా నెక్స్ట్ నిరంజన్ సార్ గారిని రండి సార్. మనకి లాస్ట్ 10 చైర్స్ కూడా మనకు డొనేట్ చేయడం జరిగింది. నిరంజన్ సార్ గారిని ఈ సందర్భంగా సార్ నిరంజన్ సార్ గారు మనకు ఈ మన ఊరు మన బడిలో మరి పట్లు పూర్తి చేయడానికి మన సర్పంచ్ సార్ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తే మరి ఎలక్ట్రీషియన్ విషయంలో గడిచిన మనకు పూర్తి చేయడం జరిగింది. మనకు వెలుగులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎలక్ట్రీషియన్ నిరంజన్ సార్ గారు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. సరే నారాయణ సార్ ప్లీజ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. మెమోటోస్ సార్. సో నెక్స్ట్ మెమోటోస్ ఉంటాయి. సీట్లు సాధించినటువంటి
వాళ్ళకు రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద గెస్ట్ ప్లీజ్ కమెంట్ టు ద డాష్. కీర్తన I request MUO sir. Please comment here. Please everyone should clap. Sir, I request all the guests please come back sir. మీరు రండి మల్లేష్ అన్న బాబా దగ్గర తీసేయండి. బాను అనిపించలేదురా కూర్చోనా మీ నాన్న కూర్చో. ఆలూరి అక్షర ప్లీజ్ కమ్ హియర్. చెంటి ఆలూరి అక్షర ప్లీజ్ ఫెలిసిటేట్ అక్షర. అక్షర got Ukla seat in Mananu Residential. Congratulations Akshara. I hope you will be bright future. And congratulations to their parents also. Next, Bolle Tanvi. I request MPO sir, Narayana sir, please give memento sir. Clap now, everyone should clap. Congratulations Tanvi and your parents also, Parvatalu and Renuka. Please come on to the desk, madam. Renuka, sister, come forward. పేరెంట్స్ ఉండే వాళ్ళు రాండి, ముందుకు రండి. చిల్డ్రన్ వాళ్ళ పేరెంట్స్. కార్తికో నెక్స్ట్ ఎదురుశెట్టి వరుణ్ తేజ్. వరుణ్ తేజ్ అందరూ అయిపోతుంది. వరుణ్ తేజ్ వాళ్ళ మదర్ వచ్చింది కదా, వరుణ్ తేజ్ వాళ్ళ మదర్. వరుణ్ తేజ్, వరుణ్ గురుకుల సిటీ నచ్చంపేట గురుకుల. నెక్స్ట్ ఇప్పటి భవ్యశ్రీ, ఇప్పటి భవ్యశ్రీ ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు టేక్ ఫెలిసిటేషన్. I request Patkala Ramchandra to give memento. Claps now, everyone should clap. Congratulations, Bhaveshri. She got Kurla City in Borabanda, Hyderabad. Next, Aluri Pujita, daughter of Venkatesh and Vasanta. Please come forward with your parents. Sir, I request Manthred sir, mementos. Clap now, everyone should clap.
Congratulations, Pujita. Pujita got book receipt in Mananur. Next, Bolga Mahendra Gaud, son of Srinivas and Shaileja. Please come forward with your parents. Parents. I request Bicha Naik sir, please. Congratulations, Mahendra. Everyone should clap. Mahendra got book receipt in Keshan Pay. Congratulations. I hope you have great future. Next, Jillala Shiva, son of Venkataya and Kalpana. Please come forward. Him parents also. Parents unnara ikkada. Randi Kalpana. Shuan kochina fitu. Okay, thank you all. So Gurukula students is over. Next, best student of the year from 5th class, Bingi Saidulu. Bingi Saidulu from 5th class, best student of the year. Everyone should clap. With your parents, Bingi Saidulu, son of Balnari and Lakshmamma. He is the best student from 5th class for this year. Next, Madanagala Divya, daughter of Bhaskar and Sharada. Please come forward with your mother. Next, 4th class, get ready. Alur Srija. Everyone should clap. I request all the guests, please come here. Next, Alur Srija, daughter of Srinivas and Yadamma. Aradhamma, grand mother. Congratulations, Srija. Srija is the best student of from 4th class this year. Congratulations. Next, Sadagonda Ramesh, son of Lakshmaya and Chittamma. Please come forward with your parents. Okay, no problem. Congratulations, Ramesh. Next, get ready. Budupalli Yashwant from 3rd class. He is the best student of this year from 3rd class. Budupalli Yashwant, son of Ramula and Madhavi. Congratulations, Yashwant. Shanti. Next, Madanagala Alekya, daughter of Anjaneyya and Anita. Please come forward with your parents to take memento. Alekya. Next, Bolle Chakravarti, son of Parvatalu Renuka from 2nd class. He is the best student of this year. Clap now, everyone should clap. Next, get ready, Pottalanganya, son of Pottalanganya, daughter of Shiva and Kavita. Pottalanganya. Next, Bhaja Lasya, daughter of Kotesh and Anita. Please come forward with your parents. Congratulations, Lasya. You are the best student of this year from 2nd class. Everyone should clap. Good. Next, Madanagala
Pratibha, daughter of Ramaswamy and Anita. Swami and Anita. Yes, come. Parents. Okay, no problem. Pratibha, okay. Ashwini. Nilavad. Ashwini, third class. She is her sister. Okay. Okay, Nana, congrats. Next, Mekala Banu from first class. He is the best student of this year. Balram and Maheshwari. Parents Nara? Okay. Okay, thank you all guests for giving this felicitations and mementos. Sir, I request all you, sir, please give message for few minutes. Madam, stay standing. Sir, I request all guests 1 minute అన్న మా పిల్లలకు ఆశీర్వాదం అందించుకోవాలని మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్ మిమ్మల్ని. సార్ గెస్ట్ సార్ వీలైన వాళ్ళు ఉండాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్. ఓకే సార్, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద గెస్ట్ సార్, ప్లీజ్ bless our children. Few minutes. Yes, children అందరూ కూర్చోండి అందరూ. వితిన్ 10 minutes లో మన మీటింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి మేడం, మనం చేసుకుందాం ఆఫ్టర్ మీల్స్. కూర్చోాలి, అందరూ కూర్చోాలి. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. అందరూ కూర్చోాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్న పేరెంట్స్ ని పిల్లల్ని దయచేసి అందరూ కూడా ఫాలో కావాలి, రూల్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో కావాలి. Okay, thank you all parents and children being as patients here. Now I request our village elder and our mandal leader and also educationist, I request respected Attanant Reddy sir to give message on this occasion, sir. Sir, please give message, sir, on this occasion. దయచేసి ఒక 5 నిమిషాలు అందరూ కూడా కూర్చోగలరు. చివరిలో ఉన్నది ప్రోగ్రాము. ఈరోజు ఉప్పునుదల ప్రాథమిక పాఠశాలలో 2025-26 సంవత్సరం అకాడమిక్ ఇయర్ ఈ సంవత్సరాంతం స్కూల్ జూన్ నుంచి నడిపి మరి రేపు లేదు ఎల్లుండి నుంచి సమ్మర్ హాలిడేస్ వస్తున్నందున వార్షికోత్సవ సమావేశాన్ని జరుపుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు గారు, అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయ బృందం మరియు ముఖ్య అతిథిగా ఎంపీఓ నారాయణ సార్ గారు మరియు డోనర్స్ పాత్కుల రామచంద్రయ్య మరియు ఎదురుశెట్టి మల్లేష్ మేస్త్రి గారు, అదేవిధంగా వెంకటేష్ శంకర్ మరియు విద్యార్థినులు వారి యొక్క తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా మరి నమస్కారాలు తెలుపుతూ మరి ఈ స్కూల్లో ఈ సంవత్సరం ఈ రోజు నుండి రేపు ఒక్కరోజు స్కూల్ ఉంటుంది. ఎల్లుండి నుంచి సమ్మర్ హాలిడేస్ అంటే ఎండాకాలం హాలిడేస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి
హాలిడేస్ ఎందుకు ఇస్తారంటే ఎండాకాలం ఎండలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి పిల్లలు బయటికి తిరగకుండా ఇండ్ల వద్దనే ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఆనవాయితీగా ఎప్పటి నుంచో పాఠశాలలకు ప్రతి ఏప్రిల్ 24 నుంచి జూన్ 12 వరకు సెలవులు ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. మరి ఈ సెలవులు ఇచ్చింది కదా అని మనం పేరెంట్స్ పిల్లల తల్లిదండ్రులు పిల్లలను ఇచ్చలవిడిగా ఎండల కానీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ కానీ బయటికి తోలేయకూడదు. ఏమైనా ఉదయం 9 గంటల వరకే ఆటలు ఆడుకోవాలి. మరి 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు మరి మీరు ఈరోజు 2వ తరగతి చదువుతున్నవారు 3వ తరగతి యొక్క పుస్తకాలు మరి పై చదువు ఈ సంవత్సరం అయిపోయిన తరగతి నుంచి పై చదువు చదివే వారి పాఠ్య పుస్తకాలు చూసుకొని చదువుకుంటూ ఉండాలి. మళ్ళీ సాయంత్రం 4:30-5 నుంచి మాత్రమే 6-7 గంటల వరకు ఆడుకోవాలి. ఈ విధంగా ఆడుకున్నటకు ఇప్పుడు ఉపాధ్యాయులు ఉండరు కాబట్టి మీరు తల్లిదండ్రులే ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. ఉపాధ్యాయులు కూడా మధ్యలో వస్తారు. మరి వారు ఇంతకుముందే చెప్పారు, మన స్కూల్లో గురుకుల పాఠశాలలో గత 4 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం 4-5 మరి గురుకుల పాఠశాల సీట్లు రావడం చాలా పెద్ద విషయం. అది రావడానికి కారణం ఈ పాఠశాల ఉపాధ్యాయ బృందం ఆర్నిశల కృషి. మరి వారు చెప్పిన పాఠాలు కూడా విద్యార్థులు చక్కగా విని మరి ఏదో మన ఈ పాఠశాలలో జరిగే ఎగ్జామ్స్ కాదు వాళ్ళు రాసింది, అది కమ్యూనిటీగా చాలా పాఠశాలలో గురుకుల పాఠశాల ఎంట్రెన్స్ ఉంటుంది. ఆ ఎంట్రెన్స్ అలా చేయొద్దు. ఆ ఎంట్రెన్స్కు పిల్లలను ప్రిపేర్ చేసి మంచిగా చదివించి వాళ్ళకి అర్థవిధంగా చెప్పి ఆ కాంపిటీషన్ అంటే పోటీ ఎగ్జామ్లో మరి మన పాఠశాలలో మట్టిలో మాణిక్యాల్లాగా మరి 4 గురుకుల పాఠశాల వచ్చిందంటే ఆ 4 జీవితాలు మరి స్థిరమైనట్టు. ఆ 4 కూడా మంచిగా 8 మంది జీవితాలు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయినట్టే, అంటే మంచి చదువులకు పునాది పడ్డట్టు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ ఉంటుంది. ఇంకా ఇక్కడి వచ్చిపోయేది సంపూర్ణంగా మొత్తం హాస్టల్లోనే ఉంటారు. వాళ్ళే అక్కడ టీచింగ్ అంతా హాస్టల్లోనే ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కటి చెప్తారు అక్కడ. కాంపిటీషన్ మన భారతదేశమే కాకుండా వేరే దేశాల్లో ఏ విధంగా ఉండే కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఏ విధంగా ఉంటుంది, మన సమాజంలో ఏ విధంగా ఎడ్యుకేటెడ్ కావాలి, మంచి పై చదువుకోవాలనే పాట వేసేది గురుకుల పాఠశాలల బాధ్యత ఉంటుంది. గురుకుల పాఠశాలలో అడుగు పెట్టినామంటే ఆ విద్యార్థి భవిష్యత్తు, ఆ కుటుంబం యొక్క భవిష్యత్తు ఇక సెటిల్ అయినట్టు, వారి జీవితమే సెటిల్ అయినట్టు లెక్క. ఇప్పుడు ఒక విద్యార్థి మంచిగా చదువుకొని డాక్టర్ అయితేనో కలెక్టర్ అయితే ఫస్ట్ సంతోషించేది ఆ విద్యార్థి. ఆ తర్వాత వారిని కన్నా తల్లిదండ్రులు, ఆ తర్వాత ఉపాధ్యాయులు, తర్వాత ఊరు, తర్వాత మండలం, అదేవిధంగా జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయి వరకు పేరు తెచ్చుకునే విధంగా మీరు మీ విద్యార్థులను మీ పిల్లలను మంచిగా చదివించడానికి కష్టపడి మీరు ఎండలో పనిచేసి ప్రభుత్వ పాఠశాలకు పంపుతున్నారు. ఈరోజు ఇది ప్రభుత్వ పాఠశాల కాదు, ప్రైవేటు పాఠశాలకు ధీటుగా మరి మన దగ్గర ఉన్న ప్రైవేట్ పాఠశాలలో కూడా 8 మందికి గురుకుల సీట్లు రాలే. మరి అక్కడ లక్షల రూపాయలు ఫీజులు కట్టి చదివించిన గురుకుల సీట్లు రాలేదు. ఈ పాఠశాలలో వచ్చినాయంటే ఇక్కడ ఉన్న ఉపాధ్యాయులు మంచిగా పాఠాలు బోధించి వారి పిల్లలను కూడా ఈ స్కూల్లోనే చదివిస్తూ మరి ఎంతో ఆశాజనకంగా మన స్కూల్కు మంచి పేరు తెస్తున్నందుకు ప్రత్యేకంగా ఉపాధ్యాయ బృందాన్ని అభినందిస్తూ, అదేవిధంగా ఈ పాఠశాలకు అడగక ముందే డోనర్స్ వస్తున్నారంటే ఈ పాఠశాల యొక్క మరి ఉపాధ్యాయ పని వృత్తిని ఉపాధ్యాయులు ఏ విధంగా పాఠాలు బోధిస్తారు వారి మంచిని గ్రహించి మరి డోనర్స్ వస్తున్నారు. మీ బాధ్యత ఒకటే, మీ పిల్లలను మంచిగా చదివించాలి. మీ పిల్లలను సక్రమంగా స్కూల్కి వచ్చేటట్టు చూసుకునేది బాధ్యత తల్లిదండ్రులది. ఇక్కడ చదువు చెప్పించే బాధ్యత వాళ్ళు పూర్తిగా తీసుకున్నారు, చూపిస్తున్నారు, రిజల్ట్ చూపిస్తున్నారు. గురుకుల పాఠశాలలో సీట్లు వస్తున్నాయంటే వారు మంచిగా చదువు చెబుతున్నట్టు లెక్క. ఇప్పుడు వచ్చే సంవత్సరం కూడా మరి మిగతా విద్యార్థులు కూడా ఈసారి 8 మంది వచ్చారు, వచ్చేసారి 10 మందికి 12 మందికి వచ్చే విధంగా మరి ప్రిపేర్ కావాలి. మరి ఇక్కడ డోనర్స్ ఇచ్చిన వారు అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయ బృందాన్ని అభినందిస్తూ మరి వందే మాతరం ట్రస్ట్ వారు కూడా ప్రత్యేక క్లాసులు వచ్చే సంవత్సరం ఇక్కడ పెడతామంటారు, సమ్మర్ క్లాసులు. వారికి కూడా మా వంతుగా మరి వారు ఏది అడిగినా వచ్చి మాట్లాడితే మా వంతుగా తప్పకుండా సహకరిస్తాం. ఎందుకంటే
ఎప్పటి నుంచో దాదాపు నేను 35 సంవత్సరాలు రాజకీయాలు ఉంటున్నాం. ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ ప్రతి స్కూళ్ళు డెవలప్మెంట్లో మాకు వీలైనంతగా పాల్గొంటూ తోచిన విధంగా సాయం చేస్తూ ఇంకా ముందు కూడా మీరు మంచిగా చదువుకునేవారు ఉంటే ఏ పరిస్థితి ఉన్నా ఇప్పుడు మరి వచ్చే హై స్కూల్లో కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఒక నిమిషం హై స్కూల్లో కూడా 10th కాంపిటీషన్ అంటే 10/10 వచ్చినా 9కి వచ్చినా ఇప్పుడు అది తీసేసారు అనుకుంటా గ్రేడింగ్ తీసేసారు. ఆ విధంగా అంటే టాపర్ స్కూల్ టాపర్కు మండల్ టాపర్కు మరి ఏమంటాం గోల్డ్ మెడల్గా ప్రకటించడం. పోయినసారి మన గ్రామ పంచాయతీ కారోబారు బిడ్డ అమ్రీనే ఉంది పేరు, అబీబు వారి కూతురు రావడం జరిగింది. మరి మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే వంశీకృష్ణ గారి సమక్షంలో అచ్చంపేట తాలూకా స్థాయిలో ఘనంగా సన్మానించడం, అవార్డు గోల్డ్ మెడల్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి మన పిల్లలను కూడా ఆ విధంగా చదివిస్తే మీకు కూడా అవార్డులు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మీ జీవితం అవార్డుల కంటే జీవితం బాగుపడే విధంగా ఉంటుంది. మరి వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పిల్లలు మొక్కలు మరి వీళ్ళని మంచిగా పెంచితే మొక్క వంగనేది మానవ వంగదు. ఇప్పుడే మనం వాళ్ళు తప్పుదారిని అవ్వకుండా సక్రమంగా చూసుకుంటే మున్ముందు వారు బాగుపడతారు. మన తల్లిదండ్రులకు ఇబ్బంది లేకుండా. ఒక పిల్లగాడు రౌడీ అయిందంటే మరి వాడు బజార్లో తిరుగుతుంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎంత ఇబ్బంది పడతారో ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా. చదువుకోని పిల్లలు తాగుబోతుగా బానిసలే తిరుగుతుంటే వారి తల్లిదండ్రులు ఎంత ఇబ్బంది. ఆ దారిన పోకుండా తల్లిదండ్రులు మన మొక్కల స్థాయిలో ఉన్న పిల్లలను సక్రమంగా పెంచుకోవాలి. పిల్లలు మీరు చెప్తే వినకపోతే సారోలు చెప్పాలి. ఇంకా అదనంగా ఇంకా వినకపోతే మా దృష్టికి తీసుకొచ్చిన మరి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చే ఏర్పాటు చేస్తాం. పిల్లలను చెడిపోకుండా చూసుకునే బాధ్యత మన అందరి పైన ఉన్నది. మన ఊళ్ళో అందరూ మంచిగా ఉంటే ఊరికి మంచి పేరు వస్తుంది. మరి వారి మంచి పేరే కాకుండా వారి జీవితాలు భవిష్యత్తులో బాగుపడతాయని ఆశిస్తూ మీ అందరూ కూడా మరి మీ పిల్లల్ని సక్రమంగా పాఠశాలకు వచ్చే విధంగా చూసుకొని సమ్మర్లో మరి ఎండలకు బయటికి వెళ్లకుండా చూసుకోవాలని మరొకసారి ఉపాధ్యాయ బృందాన్ని అభినందిస్తూ మీరు మున్ముందు మీ పిల్లలను పై చదువులకు మంచిగా ర్యాంక్ స్టూడెంట్స్గా వచ్చే విధంగా అందరం కూడా సహకరించుకొని ఈ పాఠశాలకు ఏ వసతులు ఉన్నా మా దృష్టికి తీసుకొచ్చే సాధ్యంగా పరిష్కరిస్తామని తెలియజేస్తూ అందరి ధన్యవాదాలు. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ సార్. మరి సారు మనకు ఎందుకు అవసరం అనే దాని గురించి చాలా చక్కగా వివరించడం జరిగింది. మరి సారు ఎల్లవేళలా మన పాఠశాలకు సహాయస్తూ మరి ఈరోజు ఈ పాఠశాల ఇట్లా ఉందంటే మరి సార్ కృషి ఎంతో ఉంది అందులో. మరి సార్కి ప్రత్యేకంగా అదేవిధంగా సరిత మేడం గారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం సార్. మరి సార్ చెప్పినట్లుగా ఈ వేసవి సెలవులు మరి ఎండలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి విద్యార్థులందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తల్లిదండ్రులు మరి ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందిగా మరి రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటూ మరి ఇప్పుడు దాతలు మల్లేశన్న గారు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా మరి లాస్ట్ ఇయర్ ఈ ఇయర్ 2 సంవత్సరాలు మనకు మరి గురుకుల సీట్లు వచ్చినటువంటి విద్యార్థులకు మరి సన్మానం చేయడం జరిగింది. సన్మానం అంటే ఒక పూలదండ, ఒక 100 రూపాయల శాలువనో కాదు. ఇక్కడ చేస్తే దాని విలువ ఎంతో గొప్పగా ఉంటుంది. అది చూసి ఇంకా విద్యార్థులు ఇన్స్పైర్ అవుతారు. మరి వాళ్ళు కూడా గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళాలనే ఒక కాంపిటీషన్ ఉంటుందని తెలుసుకొని మరి ఇట్లా సహకారం అందిస్తున్నటువంటి మరి అన్నగారికి, అన్నగారి భార్య ఎక్స్-ఎంపీటీసీ గారికి సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నా రిక్వెస్ట్ రామచంద్రన్న గారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మరి ఈ సందర్భాన్ని ఉద్దేశించి మరి మండల పరిషత్ ఆఫీసర్ నారాయణ సార్ గారు మరి మన పాఠశాల పైన ఎంతో అభిమానంతో మరి ఇక్కడికి వచ్చి మరి సారు మార్నింగ్ నుంచి ముందే రావడం జరిగింది. సార్ని సందర్భంగా ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. ముందుగా ఈ పాఠశాల విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు నేను శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నా. ఎందుకు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాననేది నేను చెప్పే ముందు ఈ వేదిక ముందు ఉన్నటువంటి
ఈనాటి మీటింగ్కు ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసినటువంటి పెద్దలు, మంచి మానవతావాది, ప్రేమ అపూర్వమైనటువంటి శాంతి స్వరూపుడు అనంతరెడ్డి రాజన్న గారికి, అలాగే రామచందర్ గారికి, దాతలు ఈ పాఠశాలను అనేక విధాలుగా పనిచేస్తూ ఆర్థిక సాయం చేస్తూ చేదోడు వాదోడుగా ఉంటున్నటువంటి మిత్రులు అందరికీ, ప్రధానంగా మీ పాఠశాలకు పోయిన సంవత్సరం వచ్చినటువంటి చాలా మంచి కృషివలుడు సారు శ్రీని సార్ హెచ్ఎం గారికి, అలాగే ఈ పాఠశాలలో పనిచేస్తున్నటువంటి మిగతా ఉపాధ్యాయులకు, గతంలో పనిచేసినటువంటి లక్ష్మీనారాయణ సారు, బాలమణి గారికి, అందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. అయితే ఈ సందర్భంగా ఈ పాఠశాలలో మంచిగా చదువుకొని సీట్లు సంపాదించి ఈ పాఠశాల నుండి మరి ఉన్నత ప్రమాణాలు కలిగినటువంటి పాఠశాలకు వెళ్ళినటువంటి పోయిన విద్యార్థుల నుండి ఈరోజు బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రదర్శించి అలాగే సీట్లు సంపాదించినటువంటి విద్యార్థులకు నా నమస్సుమాంజలు, అభినందనలు తెలియజేస్తాము. అయితే ప్రియమైన విద్యార్థులారా, పెద్దలారా, నేను రెండు మాటలు మాట్లాడతాను మీతోని. భగవద్గీత గురించి మీ అందరికి తెలిసిన విషయం. అసలు భగవద్గీత ఎక్కడ పుట్టింది అని మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే, భగవద్గీత యుద్ధంలో పుట్టింది. భగవద్గీత ఎక్కడ పుట్టింది? యుద్ధంలో పుట్టింది. ఎవరెవరికి ఈ యుద్ధంలో ఎవరెవరి ద్వారా ఈ భగవద్గీత పుట్టింది? అర్జునుడు, మహావిష్ణు స్వరూపుడైన శ్రీకృష్ణుని మధ్య ప్రశ్నలు జవాబుల పరంపరనే భగవద్గీత. భగవద్గీత అంటే ఏంటిది? ప్రశ్నలు జవాబులు. అర్జునుడు మధ్యంతరంగా యుద్ధం ఆపేసి, నేను ఈ యుద్ధం ఎందుకు చేయాలి? అందరూ నా రక్త బంధువులు, ప్రజలు, అనేకమైనటువంటి గొప్ప సైనికులు, జంతువులు, జీవజాలం, ఇంత శక్తి మొత్తం యుద్ధం ద్వారా నాశనం అవుతుంది కదా, ఎందుకు చేయాలి బావగారు, అలాగే రథసారథి గారు అని అర్జునుడు అడిగితే, యుద్ధం ఎందుకు చేయాలనో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిందే భగవద్గీత. ఆ చెప్పే క్రమంలో శ్రీకృష్ణుడు రకరకాల కోణాల్లో ఆలోచించి మొత్తం ఈ విశ్వంలో జరిగే మానవ సంబంధాల సంఘర్షణను మొత్తం క్రోడీకరించి శ్లోకాల ద్వారా చెప్పడమే ఆ భగవద్గీత. ఆ భగవద్గీతని మనం ఉన్నత ప్రమాణంగా ఈరోజు చాలామంది పూజిస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఉపాధ్యాయుడు చెప్పాల్సింది ఏమిటి? ప్రశ్నలకు జవాబులే కాదు, మరిన్ని ప్రశ్నలను పుట్టించేవాడే ఉపాధ్యాయుడు. ఉపాధ్యాయుని ముఖ్య లక్షణం ఏంటంటే, పిల్లలు ప్రశ్నలు అడిగితే జవాబులు చెప్పడం అయిపోయింది కాదు. పిల్లలు ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు, ఈ ఫ్యాన్ ఎవరు కనుగొన్నారు అని అడిగితే, ఈ ఫ్యాన్ ఫలానా వాళ్ళకి కనుగొన్నారని ఉపాధ్యాయుడు చెప్తాడు. అంతటితో ఇంకేం లేదని ఊరుకుంటే పిల్లగాడు ఇంతటితోనే ఆగిపోతాడు. అసలు ఈ ఫ్యాన్ ఏ ఏ పరికరాల ద్వారా ఎట్లా తిరుగుతుంది అనే ప్రశ్న ఇంకోటి రావాలి కదా. ఆ ప్రశ్న రావడమే చదువు. ఉపాధ్యాయుడు చేయాల్సింది ఏంటంటే, పిల్లలను మరిన్ని ప్రశ్నలు వచ్చే విధంగా తయారు చేయడమే ఉపాధ్యాయుని లక్షణం. అక్కడ సక్సెస్ అవుతుంది విద్య అనేది. వెంకటేష్ గారు నల్లమల్ల అటవీ ప్రాంతంలో ఒక దళిత కుటుంబంలో పుట్టి, పేద కుటుంబంలో పుట్టిన వెంకటేష్ తను కసి ఎక్కడ పెంచుకున్నాడు అని అంటే, ఇందాక మీరు పాటకు డ్యాన్స్ చేశారు కదా, చదువుల తల్లి సావిత్రిబాయి ఈ దేశ మొదటి ఉపాధ్యాయురాలు. ఆమె ఏమేం చేసింది అని ఆ పాట ద్వారా పదే పదే వెంకటేష్ వీడియోల ద్వారా ఈ ప్రపంచానికి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. అక్కడ ప్రతినిత్యం ఆయన కసి పెంచుకుంటూ ఉంటాడు. సావిత్రిబాయి ఈ దేశంలో ఉన్న మహిళలకు, ఏ జాతిలో పుట్టిన మహిళకైనా
ఆమె క్రిస్టియన్ కావచ్చు, మైనార్టీ కావచ్చు, హిందూ కావచ్చు, దళితురాలు కావచ్చు, ధనవంతురాలు కావచ్చు, రెడ్డి కావచ్చు, కాపు కావచ్చు, కమ్మ కావచ్చు, ఆ మహిళలకు విద్య కావాలి. ఆమె కృషి చేసింది. ఆనాటి సామాజిక సంబంధాలు ప్రభావంతో ఆమె అనేక అవమానాలు ఎదుర్కొన్నది. ఆమె మీద పెండ తల్లిండ్రు, అవమానపరిచిండ్రు, కొట్టిండ్రు, వాళ్ళ భర్తను చంపడానికి ప్రయత్నించిండ్రు, నానా భీభత్సం చేసినా కూడా ఆమె వెనకాడకుండా మహిళను చదివించాలి, చదివిస్తా, ఉన్నతురాలను చేస్తా. ఈ దేశంలో మహిళ ఆకాశంలో సగం కాదు, ఆకాశంలో మొత్తం మహిళ అని చూపిస్తాని ఈరోజు ప్రపంచాన్ని చూపిస్తున్నది మహిళ ద్వారా సావిత్రిబాయి పూలే. అట్లా వెంకటేషు ఆమెను ఆదర్శంగా తీసుకున్నాడు. వెంకటేష్ నాకు అసలు వెంకటేష్ ఎవరో కూడా తెలియదు. నాది అప్పట్లాడు, నాది మన్ననూరే. నేను వెంకటేష్ను జస్ట్ అంబేద్కర్ వాదిగా నేను మీటింగ్లలో అక్కడిక్కడ చూసిన. కానీ వెంకటేష్ యాక్టివిటీస్ నేను గమనించినప్పుడు ఒక ఉపాధ్యాయునికి ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలు ఏంటివి, ఉపాధ్యాయుడు ఏమేం చేయగలడు ఈ సమాజానికి. అన్ఫార్చునేట్లీ కొన్ని చెప్పకూడదో కానీ ఉపాధ్యాయులు ఏదైనా చేయొచ్చు. పార్ట్ టైం చిట్టీలు వేసుకోవచ్చు, కోట్ల రూపాయల రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు, పొలిటికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కావచ్చు, ప్రభావితం చేయొచ్చు, ఇంకా 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 ఎన్నో చేయొచ్చు. మీరందరూ చూస్తున్నారు సెల్ ఫోన్లలో, వార్తలలో, పేపర్లలో ఉపాధ్యాయులు అనేక చెడు పనులు కూడా చేసే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. కానీ వెంకటేష్ ఎక్కడ నిలబడ్డాడు? నేను పాఠశాలలో జాయిన్ అయినప్పుడు ఆ పాఠశాలలో సహవిద్య ఉపాధ్యాయులు ఉంటారు. తర్వాత ఈ పాఠశాల అధోగతిలో ఉంటుంది. ఇవన్నిటిని ప్రతిఘటించి నేను ఒక గొప్ప వరం తీసుకురావాలి, విద్యార్థులను మంచిగా తయారు చేయాలని కుతూహలం తీసుకొచ్చాడు. మొదట పేరెంట్స్ నమ్మించాడు. అసలు పేరెంట్స్ నమ్మే పరిస్థితి ఉందా ఇప్పుడు? పేరెంట్స్ ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో ఏమో భ్రమలు పెట్టి ఉపాధ్యాయులు ఎవరు గవర్నమెంట్లో పాఠాలు చెప్పరు, ఏం చెప్పరు, మా భవిష్యత్తు నాశనం అవుతుంది అని పేరెంట్స్ అనుకునే పరిస్థితి నుండి పేరెంట్స్ స్వయంగా గంటల తరబడి ఇక్కడ కూర్చొని వినే స్థితికి వెంకటేష్ తీసుకొచ్చాడు. ఆయన ఉట్టిగా చేయలే, తన పిల్లల్ని ఇక్కడ చదివించే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాడు. అది ఆదర్శం. ఈరోజు ఆయన ఎంత ఆదర్శం అంటే తన పిల్లల్ని ఇక్కడ చదివించి ఈ సమాజానికి ఒక ఆదర్శమైనటువంటి ఉపాధ్యాయులుగా తీసుకొచ్చాడు. ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఉప్పునుంతల ప్రాథమిక పాఠశాల మొత్తం ప్రపంచం చూసేటట్టు ఇంటర్నెట్లో ఆయన ఒక ఛానల్ ఓపెన్ చేసి, యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసి ప్రతినిత్యం మిమ్మల్ని ఈ ఉప్పునుంతల్ని ప్రపంచం గోళంలో చూపిస్తున్నాడు వెంకటేష్. అసలు ఇది అందరికీ సాధ్యమయ్యే పనేనా? అసలు ఆయనకు పని లేదా వ్యక్తిగతంగా? అసలు కోట్లు సంపాదించుకునే పనులు చాలా ఉన్నాయి, ప్రైవేట్ పనులు చాలా ఉన్నాయి, ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు. కానీ ఎందుకు ఆయన ఇదే పట్టుకొని ఎన్ని అవమానాలు వచ్చినా కూడా, ఎన్ని ఇంకేదైనా వచ్చినా కూడా అన్ని వదులుకొని ఇదే ఏం చేస్తున్నాడు? తన పిల్లల భవిష్యత్తును కూడా ప్రణంగా పెట్టి త్యాగం చేస్తున్నాడు. ఎందుకు అని అంటే నేను సక్సెస్ చేస్తా అని ఒక నమ్మకం. 4 పిల్లలు ఉన్న మొత్తం క్లాసుని 4ని ఒక టెస్ట్ రాయించి సెలెక్ట్ చేశాడు అని అంటే అక్కడ విజయం సాధించాడు. ఈరోజు 8 మందితోని విజయం సాధించి మీ లోపల అత్యంత గొప్ప విశ్వాసాన్ని వెంకటేష్ కలిగించాడు. అట్లాంటి ఉపాధ్యాయులు అనేక మంది, చాలా మంది ఉన్నారు. నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. యాదగిరిరావు కూడా బల్మూర్లు మండలంలో పనిచేసేవాళ్ళు. ఆయన పనిచేస్తున్న క్రమంలో ఆయన మీద పోలీస్ కేసులు కూడా అయినాయి. ఈరోజు గడితుమేల్లో పనిచేస్తున్న ఆయన కూడా చాలా బాగా, అసలు నేను ఉపాధ్యాయుడిని, నేను ఏం చేయాలి, నేను చనిపోయినా సరే, నా మీద పోలీస్ కేసులు అయినా సరే, ఏమైనా సరే నేను నా విద్యార్థులకు ఈ దేశ భవిష్యత్తులో స్థానం కల్పించాలి, ఈ దేశ భవిష్యత్తులో నా విద్యార్థులు ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలనే ఒక కుతూహలం, లక్ష్యం ఉన్న విద్యార్థులు ఇట్లా వెంకటేష్ పనిలో మన ముందు ఉన్నారని తెలియజేస్తూ, నేను ఇంకా వెంకటేష్ గురించి చాలా చెప్పొచ్చు కానీ అన్నోళ్ళకు వీళ్ళందరికీ పనులు ఉన్నాయి. కాబట్టి దయచేసి మీరు ఈ ప్రోత్సాహం వెంకటేష్ సార్కు, అలాగే కొత్తగా హెడ్ మాస్టర్ గారు ఇక్కడికి వచ్చారు, సార్ కూడా చాలా గొప్ప హ్యుమానిటీ, వీళ్ళందరికీ మీకు బాగా ప్రోత్సహించండి, మీరు వెన్నంటి ఉండండి. ఈ సంవత్సరం టార్గెట్ 100 అని కూడా చెప్పారు సారు. మీరు విద్యార్థులు తిరగడమే కాదు, ఇప్పుడు పేరెంట్స్ తిరగాలి బాధ్యతగా. ఆయన ఎంతో గొప్ప పని చేస్తుడు, మనం ఇష్టమంత సహాయం చేయలేము, ఆయనకు చేయాలి.
మనం మేము విశ్వాసులం, వెంకటేష్ తరపు నుంచి మేము విశ్వాసులం, శ్రీనివాస తరపు నుంచి మేము విశ్వాసులం, మేము సాక్ష్యం రండి అని మీరు ఊరు తిరిగితే ఖచ్చితంగా ఈ పాఠశాల ప్రపంచం మొత్తం ఇక్కడ చూస్తున్నది యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా. అది సక్సెస్ అవుతారు మీరందరూ కూడా ఈ చరిత్రలో లిఖింపబడతారని తెలియజేస్తూ మరొకసారి ఈ చిన్నారులు, నేను అనుకుంటా ఈ చిన్నారులు గొప్ప వాళ్ళు అవుతారు ఈ చిన్నారులు. ఆ శక్తి మీలో ఉంది, ఆ శక్తి ఈ ఉపాధ్యాయులకు ఉంది అని తెలియజేస్తూ ఈ సహకారాన్ని ఇచ్చినటువంటి అందరికీ, దాతలకు అందరికీ మరొకసారి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ వెంకటేష్ను హత్తుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వెంకటేష్, ఉపాధ్యాయులు అలాగే పేరెంట్స్, విద్యార్థులు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ ఎఫెక్షన్ అండ్ లవ్. సార్ చెప్పినట్లుగా సార్ ఎన్నో విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. ప్రభుత్వ పాఠశాల బలోపేతం, మరి ఎడ్యుకేషన్ ఏ విధంగా స్ట్రెంథెన్ చేయాలని. మరి సార్ చెప్పినట్లుగా మీరందరూ సహకారం అందిస్తే వచ్చే సంవత్సరం ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఈ పాఠశాల కలకలలాడే విధంగా మరి చేద్దామని మా పాఠశాల తరఫున హామీ ఇస్తూ, ఎందుకంటే ఇక్కడ అనంతరెడ్డి సార్ గారు మనకు పెద్ద మరి అండా ఉన్నారు కాబట్టి మరి పూర్తి సహకారాలు ఉంటాయి. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి అధికారుల సహకారాలు మనందరికీ ఉంటాయని తెలియజేసుకుంటూ, మరి సారు మరి నా గురించి మరి చెప్పడం జరిగింది. నిజంగా కూడా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, సావిత్రిబాయి పూలే, బుద్ధుడు, పూలే వాళ్ళు చేసినటువంటి త్యాగాలు తెలుసుకుంటే మాత్రం మరి నేను చేసేది చాలా తక్కువ నేను భావిస్తున్నా. సో నాకు ఈ అవకాశము ఈ ఊరికి రావడం, ఈ ఊరిలో ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్ కానీ, పిల్లలు కానీ, పెద్దలు కానీ ఇంత సహకారం ఇచ్చినందుకు మరి మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇప్పటి వరకు 48 మంది సీట్లు వచ్చినాయి సార్ మన గురుకులాల్లో గత 7 సంవత్సరాల నుంచి. మరి ఇంకా భవిష్యత్తులో కూడా గొప్పగా రావాలని సార్ చెప్పినట్లుగా నేను కూడా విశ్వసిస్తున్నా. భవిష్యత్తులో ఇక్కడ చదివేటువంటి విద్యార్థులు మన గ్రామం, మండలమే కాదు, మన జిల్లా, రాష్ట్రమే కాదు, దేశమే గర్వించేదగ్గ గొప్ప వ్యక్తులు తయారవుతారని మేము విశ్వసిస్తున్నాం. మరి మీరు కూడా విశ్వసించండి. వాళ్ళకు మీ వంతుగా మా వంతుగా సహకారం అందిస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు గొప్ప పౌరులుగా ఈ దేశానికి సేవలు అందించే వ్యక్తులుగా తయారవుతారని తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పేరెంట్స్ కోరిక మేరకు మరి ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి స్టాఫ్కి ఫెలిసిటేషన్ ఉందని మరి చెప్పడం జరిగింది. ముందుగా ఈ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు మరి సారు గతంలో లక్ష్మీనారాయణ సారు, బాలమణి మేడము, శ్రీనివాసులు సారు, పద్మావతి మేడం ఎట్లయితే ఉన్నారో నాకు ఒక బాధ కూడా ఉన్నది. అరే నేను ఈడ ఇంత ఊపు తీసుకొచ్చినాం, ఇంత ఒక గొప్ప ప్రయత్నం చేసినాం, నా 7 సంవత్సరాలు అయింది ఇప్పటికీ, ఇంకా 1 సంవత్సరం తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్స్ పెడితే నేను కూడా ఇక్కడ నుంచి పోవాల్సిందే. ఎందుకంటే బస్ ఎక్కిన వాళ్ళు దిగాల్సింది అన్నట్టుగా ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్ఫర్స్ అయితే ఉంటాయి. ఈ చేసిన ప్రయత్నం అంతా ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చినాం. మరి ఈ స్థాయి నుంచి కిందికి పడకుండా కనీసం ఆ స్థాయిలోనే ఉండాలి, అంతకన్నా పైకి పోవాలని మరి కోరుకున్న వ్యక్తిగా నేను ఇప్పుడు సంతోషపడుతున్నాను. ఎందుకంటే శ్రీనివాసులు సార్ కూడా అదే కమిట్మెంట్ తోటి, అదే డెడికేషన్ తోటి ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలల బలోపేతం కోసం మరి సారు కూడా మరి ఈ స్కూల్ టైంలోనే కాదు, స్కూల్ అవుట్ ఆఫ్ టైంలో కూడా ఆలోచించే వ్యక్తి మరి శ్రీనివాసులు సారు. అదేవిధంగా చందన మేడం, సంగీత మేడం, వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే మా అందరి నేపథ్యం ఒకటే. ఏదైతే ఒక 20 ఏళ్ళు ఎరిక్కిపోతే, 30 ఏళ్ళు ఎరిక్కిపోతే మరి ఉండడానికి సరైనటువంటి గూడు లేదు, తినడానికి సరైనటువంటి తిండి లేదు, కట్టుకోవాల్సిన బట్టలు లేనటువంటి పరిస్థితి నుంచి మేము వచ్చినాం. ఈరోజు ఇన్ని వసతులు మేము పొందుతున్నామంటే ఖచ్చితంగా కూడా ఏవైతే మూలాలు మర్చిపోకుండా, ఏ మహనీయులు త్యాగాలు చేస్తే ఈరోజు మాకు ఈ అవకాశాలు వచ్చినాయో వాటి కొనసాగింపుగా మరి మేము కూడా విద్యార్థులకు మరి గొప్ప చదువును అందించడం ద్వారా ఆ భవిష్యత్తు దేశాభివృద్ధిలో, సమాభివృద్ధిలో మరి భాగస్వామ్యం కావాలనే ఉద్దేశంతో మా వంతు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈ ప్రయత్నాన్ని అభినందిస్తున్నటువంటి, సహకరిస్తున్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున మరి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, సో ఇప్పుడు ముందుగా మరి పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు శ్రీనివాస్ సార్ గారిని మరి వేదిక దగ్గరికి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మరి పేరెంట్స్ ఫెలిసిటేషన్ చేస్తారనేది పేరెంట్స్ మరి ఈ ఫెలిసిటేషన్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఆలూరి పరమేశు, ఎదురుశెట్టి మల్లేషు, పాత్ల రామచంద్ర అండ్ పేరెంట్స్ అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.
హేమంత్ సైదులు ఫోటో తిన క్లాప్స్ నా అందరు క్లాప్స్ అందరు క్లాప్స్ కూడా ఇప్పుడు మరి ఎంతో శ్రమిస్తూ మన పాఠశాలకు మంచి పేరు చేస్తున్న వెంకటేష్ గారిని సన్మానించాల్సిందే కోరుతున్నాం. వాడు 2 గంటలు కనిపిస్తుంది ఇందులో 5 నిమిషాలు తక్కువ 2 గంటలు 2 గంటలు అయ్యేది అట్లే ఒకనాడు అవుతుంది ఒకసారి ఇట్లా పెట్టు ఒకసారి చెప్పదా బాలమ్మని మేడం అప్పుడు 4 గంటలు గంటలు అయితే ఇక్కడ స్కూల్లో వెంకటేష్ సార్ని ఒక కోణము, సార్ ఏమో మొత్తము ఏది యూట్యూబ్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ ద్వారా రాష్ట్రం మొత్తం ప్రభావితం చేస్తే చంద్రమేడం మా స్కూల్లో అన్ని విషయాల్లో తన మొన్న గురుకుల ఎగ్జామ్ లో కూడా మొత్తం తెలుగులో బైక్ పై వేసిన పిల్లలకి. అయితే ఎగ్జామ్ రాసి పిల్లలు రాగానే నేను పిల్లలందరినీ తీసుకొని టెస్ట్ చేసిన ఫస్ట్ అక్షరం చేసిన తెలుగులో 20 క్వశ్చన్స్ కి 20 మార్కులు వచ్చినాయి. అమ్మాయి అందరు పిల్లలకు తెలుగులో ఎక్కువ వచ్చినాయి. అయితే స్కూల్లో చేసే ఇతర యాక్టివిటీస్ లో కూడా టీచర్ ముందు నేను వెంకటేష్ సార్ను టీచర్ ఫోన్ చేస్తాను. అయితే ఇంకో కొత్త టీచర్ వచ్చింది, సంగీత టీచరు. ఆమె వయసులో చిన్నది, ఎంత యాక్టివ్ అంటే ఇంగ్లీష్ లో ధారాళంగా మాట్లాడుతుంది. పిల్లలకు మ్యాథ్స్ అంటే సవ్యసాచి, ఇంగ్లీషు మ్యాథ్స్ ఏది లేదని చెప్తాను. సంగీత టీచర్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్. నాకు తెలిసి ఈ ఉపృతల పాఠశాల విద్యార్థులు లక్కీ స్టూడెంట్స్ అనుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇంకోటి ముఖ్యంగా ఏంటంటే యథా రాజా తదా ప్రజ. ముందు విద్య పట్ల అనంతరెడ్డి సార్కు చాలా మక్కువ, చాలా ఇష్టం. కాబట్టి పేరెంట్స్ని టీచర్ని కూడా ఆ విధంగా ప్రోత్సహిస్తున్నారని, ఈ విధంగా స్కూల్ ఇక్కడ నడుస్తుందంటే సార్ యొక్క కృషి చాలా ఉంది. కంగ్రాచులేషన్ సంగీత్. మరి మేడం కొత్తగా న్యూ అపాయింట్ అయింది మన దగ్గరనే. మేడము చదువుకొని మంగళగుంటపల్లిలో ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ.
సో మేడం ఒక రికార్డుగా చెప్పుకోవచ్చు. మంగళకుంట సార్, కంగ్రాచులేషన్ వన్స్ అగైన్ మేడం. సో ఇక్కడ వచ్చినటువంటి సంగీత మేడం కానీ, చందన మేడం కానీ, సీన్ సార్ కానీ, సో అందరూ మరి కృషి ఫలితంగా ఈ పాఠశాల అనేది ఇంత పెద్ద ఎత్తున మరి డెవలప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అనంతరెడ్డి సార్ కూడా పేరెంట్స్ వరుకుతున్నారు. మళ్ళొక్కసారి మరి అక్షర ఫార్వర్డ్. సార్కి మనం ఎంత తెలియజేసినా, ఎంత సన్మానించుకున్నా తక్కువే. మరి సార్ ప్రభావంతో ఈరోజు ఇంత మన కార్యక్రమాలు మరొకసారి కంగ్రాచులేషన్స్, థ్యాంక్ యూ తెలియజేయడం జరుగుతుంది. సంగీత మేడం అమ్మమ్మ పాపి ఈ కార్యక్రమం అనంతరం కూడా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అయితే ఉంటాయి. సో ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత గొప్ప దిగ్విజయం చేసినటువంటి మన పెద్దలు కట్ట అనంతరెడ్డి సార్ గారికి, అదేవిధంగా మన మరి నారాయణ సార్ గారికి, మరి నారాయణ సార్ గారు కూడా మరి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ మరి సమాజాన్ని చైతన్యం చేయడంలో సార్కి మరి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఈరోజు దాతలు రామచంద్రన్న గారు, అదేవిధంగా మల్లేష్ గారు, తర్వాత వెంకటేష్ గారు, పరమేష్ గారు, ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి మహిళా మరి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా పేరు పేరున మరి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత గొప్ప దిగ్విజయం చేసినటువంటి అందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి భోజన ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి సార్. వచ్చిన గెస్ట్ సార్ కూడా మరి భోజనం చేయాలని, పేరెంట్స్ అందరూ కూడా భోజనం చేయాలని ఒక్కొక్కరిని పేరు పేరున కోరుకుంటూ మరొకసారి కార్యక్రమ విజయవంతంలో భాగస్వాములైనటువంటి అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ భోజనానంతరం కూడా పిల్లలు ప్రాక్టీస్ చేసినటువంటి పాటలకు మరి ఇక్కడ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి గమనించాలి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు. సో ఇంతటితోటి మరి ఈ కార్యక్రమం అందరికీ భోజనాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మరి స్వీకరించాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్.